प्रदेकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदेवनन्दनन्दनं सुपीशकुसमस्तकं सुनादवेणुमस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं मनोजगर्वमोचनं विशाललोचनं विदूतगोपशोषनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं सीतावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानधारणं नमामि कृष्णवारणं कदम्बसूर्णकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं प्रजाङ्गनेकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभम् यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखेकदायकं नमामि गोपनायकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं ददानमूर्तमालकम् नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकभूषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसं भुवोभयावतारकम् अवादिकर्णधारकम् यशोमती किशोरकं नमामि शीतशोरकं दगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदा ललङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरद्विषानिकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीन गोपनागरं नवीन केलिलम्पटं नमामि मेघसुन्दरं तडिप्रबालसर्पटं समस्तगोपनन्दनं हृदयभुजे कमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं गगन्तसारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं विदग्धगोपिकामनो मनोज्ञतल्पसायिनं नमामि कुञ्जकानने प्ररुद्वहनिपायिनं यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्णसत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा देयतां प्रमाणिकाष्टकद्वयं जपत्यधीत्यया पुमान् भवेत् नन्दनन्दने भवे भवेषु भक्तिमान् भवे भवेषु भक्तिमान्।
તમે બોલ્યા જેવું કર્યું. अपि चेदसि पापेभ्यः अपि चेदसि पापेभ्यः अपि चेदसि पापेभ्यः अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वज्ञानप्लवेनेव 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 रुजिनं सन्तरिष्यसि रुजिनं सन्तरिष्यसि रुजिनं सन्तरिष्यसि रुजिनं सन्तरिष्यसि सर्वज्ञानप्लवेनेव रुजिनं सन्तरिष्यसि सर्वज्ञानप्लवेनेव रुजिनं सन्तरिष्यसि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः अपि અરે અમે તો હારે બે अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वज्ञानप्लवेनेव रुजिनं सन्तरिष्यसि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वज्ञानप्लवेनेव रुजिनं सन्तरिष्यसि यथेधांसि समिद्धोऽग्नि यथेधांसि समिद्धोऽग्नि यथेधांसि समिद्धोऽग्नि यथेधांसि समिद्धोऽग्नि भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन यथेधांसि समिद्धोऽग्नि भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन यथेधांसि समिद्धोऽग्नि भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा भस्मसात् कुरुते तथा भस्मसात् कुरुते तथा भस्मसात् कुरुते तथा ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मांसात् कुरुते तथा ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मासात् कुरुते तथा यथेधांसि समिद्धोऽग्नि भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा यथेधांसि समिद्धोऽग्नि
ભસ્મસાત કુરુતે અર્જુન જ્ઞાનાગ્નિ સર્વકર્માણિ ભસ્મસા કુરુતે તથા. હવે 36-38 સાથે. અપિ ચેદસि પાપેભ્ય સર્વેભ્ય પાપકૃતમ સર્વજ્ઞાન પ્લવેનેવ રુજિનં સંતરિષ્યસि યતે દાંસી સમેગ્નોગ્નિ ભસ્મસા કુરુતે અર્જુન જ્ઞાનાગ્નિ સર્વકર્માણિ ભસ્મસા કુરુતે તથા ભસ્મસા કુરુતે તથા. હરિ ઓમ. હાલી ગયા ને તો પછી વસુદેવ સુતં દેવં કંસચાણૂરમર્દનમ દેવકી પરમાનંદં કૃષ્ણં વંદે જગદ્ગુરુ. ગુરુર્બ્રહ્મા ગુરુર્વિષ્ણુ ગુરુર્દેવો મહેશ્વર ગુરુર સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નારાયણં નમસ્કૃત્યં નરં ચૈવ નરોત્તમં દેવી સરસ્વતી વ્યાસં તતો જય. અપિ ચેદસि પાપેભ્ય સર્વેભ્ય પાપકૃતમ સર્વજ્ઞાન પ્લવેનેવ રુજિનં સંતરિષ્યસિ. ચેત એટલે જો. આ આખા શ્લોકના છૂટા પાડી શબ્દો. તો ચેત એટલે તું જો એમ. સર્વેભ્ય એટલે સમસ્ત. પાપેભ્ય અપી પાપીઓ કરતાં પણ પાપકૃતમ વધારે પાપી છે. પાપ કરવાવાળો એના કરતાં પણ વધારે પાપ કરનાર હશે. અસી હોય તો પણ તું જ્ઞાન પ્લવ નેવ એટલે કે જ્ઞાનરૂપી નૌકા દ્વારા. જ્ઞાન પ્લવ નેવ એટલે જ્ઞાનરૂપી નૌકા દ્વારા. એવો એટલે નિસંદેશ, કોઈ સંદેહ રાખવાની જરૂર નથી. સર્વમ રુજિના સંતરિષ્યસી, સંપૂર્ણ પાપ સાગરને સારી રીતે તરી જઈશ. શું કહે છે? પાપીનો પણ બાપ હોય ને, પાપ કરતો હોય એનો બાપ, તો પણ એવો ભયંકર પાપ કરતાં પણ જે આગળ નીકળી ગયો છે એવો માણસ પણ એકવાર જ્ઞાનની નાવમાં જો બેસી જાય ને તો અહીં કહેશે કે પાપ સાગરને સારી રીતે તરી જાય છે. એમ આ શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે. આજે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા ચિંતન શરૂ થયું એનો 246મો દિવસ. ગઈકાલે આપણે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના 4થા અધ્યાયના 35મા શ્લોકને આપણે નમસ્કાર કર્યા. જેને જાણ્યા પછી ફરીથી તું આ રીતે મોહ નહીં પામે. ભગવાન ગઈકાલે અર્જુનને સમજાવતા હતા કે એકવાર તું આ તત્વજ્ઞાનને જાણી લે ને પછી ફરી વખત તું આ મોહને નહીં પામે. તેમજ હે પાંડુ પુત્ર, જે તત્વજ્ઞાનથી તું સમગ્ર ભૂતોને નિશેષ ભાવે પહેલાં પોતાનામાં જોઈ લે. કેવા? પહેલાં પોતાનામાં અને પછી તું મારામાં. એમ એટલે સર્વવ્યાપી અંતર ચેતનામાં એકાત્મ ભાવે રહેવા રૂપી યોગથી યુક્ત આત્મવાન તેમજ સૌમાં સમભાવે જોનાર યોગી આત્માને સર્વભૂતોમાં રહેલા અને સર્વભૂતોને આત્મામાં કલ્પિત જુએ છે. તેથી ગઈકાલે આપણે જોતા હતા કે આ તત્વજ્ઞાન ગાયેલું હોવાથી તેને ગીતા કહેવામાં આવે છે. ભગવાન અને અર્જુનનો સંવાદ છે. અર્જુનના કંઈક પ્રશ્નો છે, એના જવાબો ભગવાને ગાય અને આપ્યા છે. તેથી એને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા કહેવામાં આવે છે.
તેથી તત્વજ્ઞાન ગાયેલું હોવાથી તેને ગીતા કહેવાય છે. અને ભગવાને સ્વમુખે ગાયું, એમ આપણે ગઈકાલે જોતા હતા. ભગવાને ગીતાનું ગાન કોઈને સમજાવવા માટે કહ્યું. કોઈને સમજાવવાનું છે કે ભાઈ કોઈને અક્કલ ઓછી છે અને સમજણ ઓછી છે, તો સમજાવવા માટે ભગવાને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન કીધું? તો વ્યાસ લખે છે કે ના, ભગવાને જે ગીતાનું જ્ઞાન કીધું એ કોઈને સમજાવવા માટે કીધું નથી. તો પછી ભગવાને પોતાની વિદ્વત્તાનું પ્રદર્શન કરવા માટે અર્જુનને આ જ્ઞાન કીધું કે હું વિદ્વાન છું, હું પવિત્ર છું, હું જ્ઞાની છું, એવું અર્જુનને સમજાવવા માટે ભગવાને આ જ્ઞાન કીધું? તો કે ના, પોતાની વિદ્વત્તા બતાવવા માટે પણ ભગવાને આ જ્ઞાન અર્જુનને કીધું નથી. અથવા તો ભગવાને સ્વમતનું મંડન અને પરમતનું ખંડન કરવા માટે ભગવાને શું ગીતાનું જ્ઞાન અર્જુનને સમજાવ્યું? પોતાનો સ્વમત શ્રેષ્ઠ છે અને બીજાના મતને ખંડન કરી અને પોતાના મતને શ્રેષ્ઠ કરવો, એના માટે ભગવાને શું આ તત્વજ્ઞાન, આ ગીતા અર્જુનને કીધી? તો કે ના, આમાંથી કોઈ એક પણ વાત અહીંયા શું કહેવાય વ્યાસે લખી નથી. તો કોઈને સ્વમતનું ખંડન કરીને પરમતનું ખંડન કરીને સ્વમતને શ્રેષ્ઠ બતાવવાનો પ્રયત્ન ભગવાને કર્યો નથી. કોઈને રીસાઈ ગયેલો છે તે સમજાવવા માટે કર્યો નથી. પોતાની વિદ્વત્તા બતાવવા માટે પણ ભગવાને આ જ્ઞાન કીધું નથી. તો આટલી બધી મથામણ 1.5-2 કલાક સુધી કુરુક્ષેત્રના મેદાનની અંદર ભગવાને શા માટે અને કેવી રીતે કરી, તો એને થોડોક આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરી લેવો જોઈએ. એમ કે પછી ભગવાને કોઈને મનાવવો હતો કે કોઈને મનાવવાનો પ્રશ્ન આવતો જ નથી. અને મનાવવાનું વાત આવે એટલે લાચારી આવે ને આવે. દીકરો જો રીસાઈ ગયો હોય અને બાપ જો એને મનાવવા માટે જાય તો થોડીક લાચારી તો આવે જ. પત્ની જો રીસાઈ ગઈ હોય અથવા પતિ રીસાઈ ગયા હોય અરસપરસ તો એને મનાવવાનું હોય તો એવા મનાવવા માટે ભગવાને ગાયેલી આ ગીતા નથી. એમ કે પછી ભલે ને બાપ છોકરાને મનાવતો હોય કે પત્ની રીસાઈ ગઈ હોય તો પતિ તેને મનાવતો હોય, ત્યાં લાચારી આવે ને આવે જ. બરાબર ને? એટલે અહીંયા કોઈને શું કહેવાય મનાવવા માટે પણ ભગવાને કીધું નથી, વિદ્વત્તા બતાવવા માટે કીધું નથી, સ્વમતનું મંડન અને પરમતનું ખંડન કરવા માટે પણ કીધું નથી. તો ભગવાને ગીતા શા માટે એના મુખારવિંદમાંથી આ શબ્દો શા માટે સરી? આમાંથી કોઈ એક પણ કારણ ન હોય તો ભગવાનના સ્વમુખમાંથી આ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના જે વિચારો છે અથવા એના જે સિદ્ધાંતો છે એ શા માટે સરી પડ્યા? વૈશ્વિક માનવ જીવનની આધારશિલારૂપ ગીતા ગ્રંથ હોય તો તેમાં કોઈને મનાવવાની વાત આવતી જ નથી. આખા વિશ્વને માર્ગદર્શન આપે એવો શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા ગ્રંથ હોય તો એની અંદર કોઈને મનાવવાની વાત આવતી નથી. એમ કે આવતી નથી. ગીતામાં સ્વમંડન, પરમત ખંડન, પાંડિત્ય પ્રદર્શન કે એવી કોઈ બીજી અન્ય વાત ગીતાના ગાનારે કરી નથી. એમ બરાબર ને? કોઈને મનાવવાનો નથી, કોઈને રીસાઈ ગયેલો છે ફોલાવવાનો નથી. આના માટે ગીતા કાંઈ સ્વમુખે ભગવાને ગાય નથી. તો અહીં ગીતાનું ગાન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે શા માટે કર્યું? આપણે પણ પ્રશ્ન થવો. આમાંથી એક વાત પણ ન હોય તો ભગવાને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં જે મોહિત થયેલો જે અર્જુન છે એ અર્જુનની સામે પોતાના સ્વમુખમાંથી ગીતાનું ગાન શા માટે નીકળ્યું, એનો પણ માણસે વિચાર કરી લેવો જોઈએ. શ્રી કૃષ્ણે શા માટે આ ગાન કર્યું? અહીં અતિ પ્રેમને લીધે જગદંબાના સ્તનમાંથી દૂધની ધારા વહેવા લાગી. કોઈને મનાવવા માટે, વિદ્વત્તા બતાવવા માટે, કોઈના વિચારોનું ખંડન કરવા માટે નહીં, પણ ભગવાનને એમ થયું કે મારો એટલે કે અર્જુન પ્રત્યે એનો આત્યંતિક આંતરડાનો પ્રેમ હતો ને, એ પ્રેમને લીધે ભગવાનના મુખારવિંદમાંથી આ ગીતા સરી પડી છે. તો અહીં ગીતાનું જ્ઞાન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ માટે શા માટે કર્યું? અહીં અતિ પ્રેમને લીધે જગદંબાના સ્તનમાંથી દૂધની ધારા વહેવા લાગી છે, એમ વેદવ્યાસ મહાભારતના
મહાભારતની અંદર લખે છે. ગીતા શા માટે ભગવાનના મુખારવિંદમાંથી નીકળી કે ભગવાનનો આંતરડાનો પ્રેમ અર્જુન ઉપર હતો અને અર્જુન મોહિત થયો છે. મોહિત થયેલા અર્જુનને મોહમાંથી બહાર કાઢી અને તત્વજ્ઞાન શું છે એ મારે એને સમજાવવું છે. એટલા માટે ભગવાને આ ગીતા ગાવાની શરૂઆત કરી. જેમ વાસરડા ઉપર ગાયને આત્યંતિક પ્રેમ હોય અને જે ગાય વિયાય એને સીધું ગાયના આંચળમાંથી જેમ દૂધ સ્રવવા લાગે ને એ જ ઘટના અહીંયા વ્યાસ સમજાવે છે. તો કે સ્તનદાયની માતા પાસેથી દૂધ ખેંચવાની પણ જરૂર પડતી નથી. એવું જે સ્તન્ય મળ્યું છે તે જ ગીતા છે. અહીંયા પણ ખેંચવાની જરૂર પડતી નથી એમ કે. તેથી જ અહીંયા મોહિત થયેલો જે અર્જુન છે એ મોહમાંથી બારો કેમ નીકળે અને અજ્ઞાનથી ઘેરાઈ ગયેલો જે અર્જુન છે એને જ્ઞાન કેવી રીતનું થાય એના માટેના ભગવાનના બધા પ્રયત્નો છે. તેથી ગઈકાલે આપણે આટલો થોડોક વિચાર કર્યો. આજે ચોથા અધ્યાયના 36મા શ્લોકનો આજે આપણે વિચાર કરવાનો છે. અપી ચેદસી પાપેભ્ય સર્વેભ્ય પાપકૃત્તમ સર્વજ્ઞાન પ્લવનેવ વ્રજીનમ સંતરિષ્યસી. જો તું બીજા સમસ્ત પાપીઓ કરતાં પણ વધારે પાપ કરનારો હોય, ભગવાન આ શ્લોકમાં શું કહે છે? જો તું બીજા સમસ્ત પાપીઓ કરતાં પણ વધારે પાપ કરનારો હોય તો પણ તું જ્ઞાનરૂપી નાવડી દ્વારા નિસંદેશ એટલે કે આખા પાપ સાગરને તું તરી જઈશ. આવું ભગવાને આશ્વાસન અર્જુનને આપ્યો છે. આપણે શરૂઆતમાં કહેતા હતા કે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની અંદર શું છે? ભગવાન એટલે કે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા આપણને શા માટે ગમે છે? તો એના બે કારણો આપણે આની પહેલાં જોતા હતા કે ગીતા આપણે શા માટે ગમે છે, ગીતા ઉપર આંતરડાનો પ્રેમ આપણને શા માટે છે. તો એમાં ઘણી બધી વાતો છે. પણ મહાપુરુષો જ્યારે ગીતા હાથમાં લઈને જ્યારે જગતમાં ફરતા હોય ત્યારે એ મહાપુરુષ કહે છે કે મને ગીતા ઉપર એટલા માટે પ્રેમ છે કે ગીતાની અંદર આવી રીતના આશ્વાસનો ઠાંસીને ભગવાને ભરેલા આશ્વાસનથી ભરેલો શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા ગ્રંથ છે અને તેથી જ મને ગીતા ગમે છે. એટલું જ નહીં, ભગવાનના સ્વમુખેથી ગવાયેલું જે ગાન છે ને તેથી હું ગીતા ઉપર વધારે પ્રેમ કરું છું. એમ શું કહેવાય, મહાત્મા ગાંધી હોય, પછી તિલક હોય કે વિનોબા ભાવે, જ્યારે આ ગીતા ઉપર પોતે બોલતા હોય, પોતાના પ્રવચનો જ્યારે થતા હોય ને ત્યારે આવા મહાપુરુષો આ રીતનું કહેતા હોય છે. અહીંયા પણ આ શ્લોકની અંદર ભગવાને અર્જુનને આશ્વાસન આપેલું છે. ગમે તેટલો તું પાપી હોય અને પાપનો બાપ હોય, કેવો પાપી તો છે પણ પાપનો બાપ કરનાર હોય અને એટલા બધા પાપથી તું ઘેરાયેલો હોય તો પણ એકવાર તું મારા ચરણે આવી જા અને જ્ઞાનરૂપી નાવડીમાં બેસી જા તો આ તત્વજ્ઞાન રૂપી નાવડી તને મહાભયંકર પાપના સાગરમાંથી તને પહેલે પાર લઈ જશે. આ ભગવાને અર્જુનને આપેલું આશ્વાસન છે. આપણે પણ નાના મોટા ભૂલથી જાણતા અજાણતા ઘણીવાર પાપ થઈ જતા હોય છે. એ લોકો માટે ખાસ ભગવાને અહીંયા અર્જુનને નિમિત્ત બનાવીને માનવ જાતને કીધું છે કે કાંઈ વાંધો નહીં, માણસ છે તેથી ભૂલો થાય, માણસ છે તેથી હોય છે. ત્યારે ભગવાન કહે છે એથી તારે ડરવાનું નથી. ભૂલ થઈ ગઈ હોય, પાપ થઈ ગયું હોય, જાણતા થઈ ગયું હોય, અજાણતા થઈ ગયું હોય, કોઈ પણ રીતે જો પાપ થઈ ગયું હોય ને તો એ પાપને જો તારે નષ્ટ કરવાનું હોય ને તો એકવાર તત્વજ્ઞાન રૂપી જ્ઞાનરૂપી નાવડીમાં તું બેસીને જો આવી જઈશ ને મારી સાથે તો ગમે તેવા ભયંકર પાપમાંથી હું તને સાગરના પહેલા પાર સુધી પહોંચાડી. આવું આશ્વાસન ભગવાને જેમ આગળ 9મા અધ્યાયમાં ભગવાને જેમ દુરાચારીઓને આશ્વાસન આપ્યું છે એમ ભગવાન અર્જુનને અહીંયા આ 36મા શ્લોકની અંદર એક આશ્વાસન આપે છે. એ આશ્વાસન આપણને બધાને ઘણીવાર આપણને થાય ખાડું આટલું પાપ થઈ ગયું છે, હું ત્યાં ડંખે જ રાખે એટલે બીજું કાંઈ કરી શકે નહીં. અહીં ભગવાન કહે છે કાંઈ વાંધો નહીં, થાય ભૂલ તો થાય, બરાબર, પણ એને એકવાર પ્રભુના ચરણમાં મૂકી અને કે ભગવાન હવે પછી આ પાપ કર્મ હું કરવાનો નથી. એટલે આ શ્લોકમાં આ વાતો છે.
ભગવાને ગીતામાં અપી ચેતસુ દુરાચારો એમ 9મા અધ્યાયમાં પણ અહીંયા એક જબરજસ્ત આ પાપીઓને પણ આશ્વાસન આપેલું. ગમે તેવો ભયંકર પાપી માણસ પણ એકવાર પોતાનું પાપ છોડી અને મારા શરણે જો આવી જાય તો હું એને તાત્કાલિક ધર્માત્મા બનાવી દઉં. આવું 9મા અધ્યાયમાં પણ ભગવાને અહીંયા આશ્વાસન આપેલું છે. ઠાંસીને ભગવાને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની અંદર આવા આશ્વાસનો આપેલા છે. તેથી આપણે ગીતા ગ્રંથ શા માટે ગમે, મહાપુરુષોને ગીતા શા માટે ગમે? તો એમાં જ્ઞાન પણ હશે, કર્મયોગ હશે, ભક્તિની વાતો હશે, ઘણા બધા શું કહેવાય ગુણોનો ભંડાર શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં એ બધું તો હશે જ, પણ વધારે આપણને ગમે છે એનું કારણ કે બધાને ભગવાને માર્ગદર્શન આપીને આશ્વાસન આપેલું છે. તેથી અહીં કહે છે ભગવાને ગીતામાં આપી ચેતસુ દુરાચારો કહીને આશ્વાસન આપ્યું છે. તેવી જ રીતે આ શ્લોકમાં ભગવાને અર્જુનને આ આશ્વાસન આપેલું. જેમ 9મા અધ્યાયમાં આપેલું, ઘણા અધ્યાયમાં ઘણી રીતે આશ્વાસન આપેલું છે, એમ અહીંયા 4થા અધ્યાયના અહીંયા 36મા શ્લોકમાં ભગવાને અર્જુનને આશ્વાસન આપેલું છે. ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે જગતમાં જેટલા પાતકો છે તેનાથી વધારે પાતકો કરીને તું મહાન પાતકી થયો છે, તો પણ પાપરૂપી સમુદ્રનું જ્ઞાનરૂપી નૌકાથી તરી. અર્જુનને ભગવાન કહે છે ગમે તેટલું પાપ, તને પાપનો ડર છે ને, કારણ કે પહેલા અધ્યાયમાં એને પાપનો ડર ભગવાનને બતાવ્યો. આ બધાના ડોકા ઉડાડી નાખું ને તો મને પાપ લાગે. કીડીને મારતા પણ જો પાપ લાગતું હોય એમ આપણે સમજતા હોય તો આ તો માણસના જીવતા માણસના ડોકા કાપવાના છે, તો એ કેટલું ભયંકર પાપ છે. તેથી ભગવાન અર્જુન પહેલા અધ્યાયમાં કહે છે કે આવા ભયંકર પાપમાંથી મારે બચી જવું જોઈએ, એટલે મારે આ લોકોને ડોકા કાપવા નથી. એનો જવાબ ભગવાન અહીં કહે છે કે કદાચ તું પાપનો બાપ હોય છે, પાપ કરતાં પણ ભયંકર પાપ જો તે કર્યા છે, પણ એકવાર તત્વજ્ઞાન રૂપી નાવડીમાં બેસીને જો તું મારી પાસે આવીશ ને તો હું તમને ગમે તેવા આવા જે પાપનો જે સાગર છે ને એમાંથી તરાવીને પહેલે પાર તને લઈ જાય. એટલે ભગવાને આ આશ્વાસન આપેલું છે. તેથી ભગવાને ગીતાની અંદર ઘણી રીતે માણસને આશ્વાસનો આપેલા છે. તેથી ભગવાન આ શ્લોકમાં અર્જુનને કહે છે કે તું પાપની ચિંતા કર નહીં. વાલિયો કોળી કેટલો પાપી હતો પણ તે તરી ગયો કે નહીં? આપણે ઘણીવાર વાલ્મીકી રામાયણ અથવા વાલિયાનું ચરિત્ર પહેલું વાંચીએ અને પછી ઋષિ થયા પછીનું વાંચીએ તો ખબર પડે કે કેટલા ભયંકર એને ચોરીના, લૂંટના, મારવાના, જંગલની અંદર ન કરવાના ઘણા બધા પાપો કર્યા હતા, પણ એ બધા પાપોમાંથી તરી ગયો. એનું કારણ જ્ઞાનરૂપી નાવડીમાં બેસી ગયો. નારદે જે કીધેલી વાતો હતી ને એ વાત એના મગજમાં ઉતરી ગઈ, અને ઉતરી ગયા પછી એણે આખું જીવનને પરિવર્તન કરી દીધું. અને આજે હજારો વર્ષ પછી પણ આજે આપણે વાલ્મીકીને યાદ કરીએ છીએ. ગમે તેવો પાપી માણસ પણ એકવાર પોતાનું પાપ, પોતાના દુરાચાર છોડીને મારા શરણે જો આવી જાય તો હું એને ધર્માત્મા બનાવી દઉં છું. આ ખાલી ભગવાન બોલ્યા નથી, પણ વાલિયાના દ્રષ્ટાંત ઉપરથી આપને ખબર પડે કે ભગવાને જે કીધેલી વાત છે ને એ એમના જીવનમાં ચરિતાર્થ આપને જોવા મળે છે. તેથી ભગવાન આ શ્લોકમાં અર્જુનને કહે છે કે તું પાપની ચિંતા કરી નહીં ભાઈ, તું પાપનો તને ડર છે ને એ બધી ચિંતા મારા ઉપર છોડી દે. અર્જુનને એક મોહ હતો, બીજું અર્જુનને મોટામાં મોટો ડર હતો તે પાપનો ડર હતો, અને ત્રીજો જે ડર હતો તે નરકનો ડર હતો. આ 3 ડર એણે પ્રથમ અધ્યાયની અંદર ભગવાનની સામે ધરી દીધા. નહીં લડવા પાછળના કારણો જે છે ને એ કારણો એને ધરી દીધા કે આ 3 કારણોથી મારે યુદ્ધ કરવું નથી. હાથમાંથી હથિયાર અને ખંભામાંથી એનું જે ધનુષ બાણ હતું એ સરી પડ્યા, અને પાછલી બેઠક ઉપર બેસીને ભગવાનને કહે છે કે ભાઈ મારે યુદ્ધ કરવું નથી. તો આ 3 પાપ એને જોઈએ. મહાભારતના યુદ્ધ પહેલા અર્જુન કેટલી બધી લડાઈઓ લડી ચૂક્યો છે. આ તો હમણાંની વાત થઈ, બરોબર. કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં તો આવ્યા પહેલાં તો એણે કેટલી બધી લડાઈઓ લડી, અને લડાઈઓ લડી હોય તો અમે કેટલાના ડોકા કાપવા પડ્યા કે નહીં? તો આ તો આપણે સમજી કે મહાભારતની અંદર જે વખતે કુરુક્ષેત્રમાં આ યુદ્ધની તૈયારી થઈ એ પહેલાં અર્જુને ઘણા બધા યુદ્ધો
આવી રીતના લડી ચૂક્યો છું. હમણાં જ કુરુક્ષેત્રમાં લડવા માટે ઊભો થયો છે એવું નથી. લડવાનું તો એના લોહીમાં છે, રગે રગની અંદર ક્ષત્રિયનો બચ્ચો છે, અને ક્યાંય અન્યાય થતો હોય અથવા કોઈની ઉપર અત્યાચાર થતો હોય અને કાંઈ ખોટું થતું હોય ને તો એ ફટ નાળનો ઊભો થઈ અને એ લડવા માટે તૈયાર થઈ જતો હતો. આ યુદ્ધના મેદાનની અંદર કાંઈ પહેલી જ વાર લડવા આવ્યો છે એવું મહાભારતની અંદર વેદવ્યાસ લખે છે કે અર્જુન કાંઈ પહેલી વાર અહીં લડવા આવ્યો એવું નથી. આ તો લડાઈ તો એના લોહીની અંદર આવી ગઈ. યુદ્ધ માટે બ્યુગલો, નગારા, નાના મોટા વાજિંત્રો વગાડ્યા, શંખો ફૂંકા, બધાને લડવા માટે ભેગા કર્યા. તેને મરવાનો ડર ન હતો. આ બધી વાતો તો અગાઉ એને યુદ્ધ શરૂ થાય, વિષ્ટિ શરૂ થાય એ પહેલાં તો ચારેય બાજુથી જેટલું સૈન્ય પાંડવ પક્ષમાં આવે ને એના માટે 1000 પ્રયત્ન અર્જુને કરી લીધા છે. ચારેય બાજુથી રાજાઓને પોતાના પક્ષમાં લેવા માટે અર્જુને જબરજસ્ત પ્રયત્ન કર્યો છે. એ બધા સૈનિકોને લઈને કુરુક્ષેત્રમાં આવે. ત્યાં પણ પિતામહ ભીષ્મએ પહેલો શંખ યુદ્ધ માટેનો વગાડી દીધો અને ત્યાર પછી પાંડવના 18 મહાયોદ્ધાઓએ 18 રીતે અલગ અલગ રીતે પહેલાં ભગવાને વગાડ્યો અને પછી છેલ્લે અભિમન્યુએ વગાડ્યો. વચ્ચેના જે 16 યોદ્ધાઓ હતા ને એ બધાએ અલગ અલગ ટાઈપના શંખો વગાડી અને યુદ્ધનું આહવાન આપી દીધું. કૌરવ પક્ષમાંથી માત્ર પિતામહ ભીષ્મએ એક જ શંખ વગાડ્યો અને પાંડવ પક્ષમાંથી 18 યોદ્ધાઓએ આવી રીતના જુદા જુદા પોતાના શંખો વગાડી અને લડવાનું આહવાન તો આપી દીધું હતું. આ કાંઈ પહેલી વાર કાંઈ અર્જુનભાઈ અહીં મેદાનમાં આવ્યા છે અને લડાઈ નથી લડ્યો ને પરબારો નવનો હશે ને લડાઈ લડવા આવ્યો છે એવી કોઈ વાત અહીંયા નથી, એમ મહાભારતમાં વ્યાસ લખે છે. તો પછી અર્જુનને શાનો ડર હતો? આટલી બધી લડાઈ લડીને તો ભેગો થયો તો અહીંયા આવ્યો, બરાબર ને? તો અર્જુનને શાનો ડર હતો? અર્જુનને ડર હતો કે આ લડાઈ જો તે લડશે તો પાપી થશે. મને પાપ લાગશે ભાઈ, બીજું કાંઈ વાંધો પાપ લાગશે એમાં લાગતું હતું. અર્જુને પોતે કબૂલ કર્યું છે અરે રે ઘણા દુઃખની વાત એ છે કે અમે બુદ્ધિમાન હોવા છતાં પણ એવું મોટું પાપ કરવા તૈયાર થઈ ગયા છીએ. 100 જનોને મારીને અરે રે યુદ્ધમાં આવ્યા પછી અહીં અર્જુન પોતે વિચારવા લાગ્યો છે કે અરે રે અમે બુદ્ધિમાન હોવા છતાં અમે મોટું પાપ કરવા માટે ઊભા થઈ ગયા છીએ. એટલે પાપનો ડર હતો, બાકી હારવાનો કે એકવાર હાથમાં બાણ લીધું એટલે પરાજિત થવાની વાત અર્જુનના મનમાં તો આવતી નથી. જેમ એ કરતા શસ્ત્ર રહિત, જો એના શબ્દો જો અર્જુન કહેશે કે આ કરતા શસ્ત્ર રહિત અને સામનો ન કરનાર મને જો હાથમાં શસ્ત્ર લીધેલા ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો યુદ્ધમાં હણી નાખે તો હું હણવા માટે તૈયાર છું, પણ હવે મારે યુદ્ધ કરવું. આ કાંઈ પહેલી વાર યુદ્ધ કરવા માટે આવ્યો છે ને પાછી પાની કરે છે એવું નથી. ઘણા બધા યુદ્ધો અને ઘણા બધા યોદ્ધાઓને મહાત કરીને અર્જુને ઘણી બધી લડાઈઓ જીતી છે, પણ હવે અહીંયા એવી ભાષા બોલવા લાગ્યો કે ધૃતરાષ્ટ્રના આવી રીતના જે પુત્રો છે ને એ પુત્રો મને યુદ્ધમાં હણી નાખે તો હું હણવા માટે તૈયાર છું, પણ હવે મારે લડવું નથી. ત્યારે અહીંયા વેદવ્યાસ લખે શા માટે નથી લડવું? તો કે આ બધાને મારીને હું પાપનું ભંડોળ ભેગું કરું છું. એ પાપનું ભંડોળ ભેગું કરું છું એવો શબ્દ જ્યારે, કારણ કે ભગવાન અંતર્યામી છે. અંતર્યામી ભગવાને કુરુક્ષેત્રના મેદાનના પ્રથમ અધ્યાયની અંદર અર્જુનના જે કાંઈ પ્રશ્નો, જે કાંઈ તર્ક, જે કાંઈ બુદ્ધિ, જે કાંઈ દલીલો હતી ને એ બધી જ દલીલો ભગવાને સાંભળી અને એ દલીલનો એક જવાબ આ શ્લોકની અંદર ભગવાન આપે છે. એ કે હું પાપનું આવી રીતનો સંગ્રહ કરવા માગતો નથી. ત્યારે ભગવાન કહે છે કે તારા મનની અંદર જો આવી રીતની એક વાત શું કહે છે, જો તું સમસ્ત પાપીઓ કરતાં પણ વધારે પાપ કરનારો હોઈશ, પાપીઓ કરતાં પણ વધારે પાપ કરનારો હોઈશ, તો હે અર્જુન તું આ તત્વજ્ઞાન રૂપી જ્ઞાન રૂપી નાવડીમાં એકવાર બેસી જા અને પછી મારી સાથે ચાલવાનો જો પ્રયત્ન કરીશ ને તો આ ભયંકર પાપનો જે સાગર છે ને એમાંથી હું તને મુક્ત તરાવી દઈશ. એટલે ભગવાને આ વાત યાદ રાખી લીધી અને એ યાદ રાખેલી વાત ભગવાન અર્જુનને આ વાત સમજાવે છે.
તેથી એટલે કે વાસ્તવિક અર્જુન લડાઈથી ડરતો નથી, પાપથી ડરે છે. આ પાપનો ડર કાઢવો હોય તો જ્ઞાન જ કાઢી શકે, બીજા કોઈ કાઢી શકે. કોઈ પણ માણસને સમજાવવાથી, ફોલાથી, લાલચ આપવાથી અથવા એને કાંઈ શું કહેવાય અક્ષરધામ બનાવવાથી કે સ્વર્ગ બતાવવાથી માણસનું પાપ જાતું નથી. પાપને જો દૂર કરવાનું હોય તો એના માટેનું ગીતાકાર એક જ વાત બતાવે છે, એક જ હથિયાર છે, અને તે એટલે તત્વજ્ઞાન, તે એટલે જ્ઞાન. જ્ઞાનથી માણસનું બધું જે અજ્ઞાન, વહેમ, પાખંડ જે કાંઈ હોય ને, એકવાર માણસની અંદર સાચું જ્ઞાન, ગીતાએ કીધેલું, શાસ્ત્રએ કીધેલું જ્ઞાન જો આવી જાય તો ગમે તેવા આવી રીતના નકામા પદાર્થો અથવા અજ્ઞાન જે કાંઈ હોય છે ને એ બધું માણસનું નષ્ટ થઈ જાય છે. તેથી વાસ્તવિક અર્જુન લડાઈથી ડરતો નથી, પાપથી ડરે છે. આ પાપનો ડર કાઢવો હોય તો જ્ઞાન જ કાઢી શકે છે, એમ આ શ્લોકની અંદર ભગવાન અર્જુનને સમજાવે છે. જગતમાં ઘણા પાપ છે, તેથી જ ભગવાન કહે છે અપી ચેદસી પાપેભ્યો. પહેલી લીટીમાં ભગવાને અહીં કીધું છે જગતની અંદર ઘણા પ્રકારના પાપનું વર્ણન આપણા શાસ્ત્રકારોએ કર્યું છે. ઘણા વાણીથી થાય, ઘણા શું થાય શરીરથી થાય, અને ઘણા મનથી થાય. આવા 10 પ્રકારના પાપો આપણા શાસ્ત્રકારોએ વર્ણવ્યા છે. કોઈ વાણીથી થાય, કોઈ શરીરથી થાય, કોઈ મનથી થાય. અલગ અલગ રીતે માણસના શરીરમાં, માણસના જીવનમાં પાપ ઘૂસી જાય છે. તેથી જગતમાં ઘણા પાપ છે, તેથી જ ભગવાન આ શ્લોકમાં કહે છે કે અપી ચેદસી પાપે ભ્યો સર્વે ભ્યો પાપ કૃતમ. વધારે પાપ કૃતમ એટલે મોટામાં મોટું પાપ, પાપી કરતાં પણ એના કરતાં મોટું જો તે એને કહેવાય પાપ કૃતમ. ભગવાને શબ્દ શું આપ્યો? પાપ કૃતમ. એટલે ભયંકર પાપ જો કર્યા હશે તો પણ તું એકવાર જ્ઞાનની નાવડીમાં જો બેસી જઈશ ને તો ગમે તેવા ભયંકર તારા આ કહે છે કે પાપ કૃતમને લઈ જાય છે. કેટલાક માણસો જીવંત પાપ હોય, પાપી જુદો અને પાપ જુદું, બે જુદા. પાપ જુદું અને પાપી જુદું. જેને પાપ ચીટકેલું હોય તેને પાપી કહેવાય. પાપીનો અર્થ શું? જેને પાપ ચીટકી ગયેલું હોય તેને પાપી કહેવાય. પણ જેનું આખું જીવન પાપથી ભરેલું હોય તે જ્વલંત પાપ કહેવાય. દાખલા તરીકે વાલીઓ શરૂઆતમાં, બરોબર, આખું જીવન જ, આખું શરીરમાં ગમે અહીંયા લોહીનો ટચકો કરો ને તો એમાંથી લોહીમાં પાપ જ નીકળે. એટલે આખો જે પાપથી ભરાઈ ગયેલો હોય તે વાલિયા જેવો વાલિયો. અને આપણી ભાષાના હમણાં કહેવાનું હોય તો જેસલ જાડેજો. કોઈ બાકી રાખ્યું, મોરલાને મારવાના હોય, જાનુને લૂંટવાની હોય, ન કરવાના કૃત્ય કરવાના હોય ને, આ આખે આખો પાપથી ખરડાયેલા આ બધા લોકો હતા. એટલે પાપ જુદું અને પાપી જુદો, બરાબર ને? એટલે એમ આ બંનેનું અહીંયા સમાધાન કરતા વેદવ્યાસ લખે છે. પણ જેનું આખું જીવન પાપથી ભરેલું હોય તે જ્વલંત પાપ કહેવાય. એમ ગીતાકાર કહે છે સર્વેભ્ય પાપ કૃતમ. શું કહે છે આ શ્લોકમાં? આ શબ્દ ભગવાને સર્વેભ્ય પાપ કૃતમ એટલે સમસ્ત જીવન પાપમય. કેવું? જીવનભર એને પાપ સિવાય બીજો કોઈ ધંધો કર્યો નથી. એમ પગ ધૂળથી ભરેલા હોય તો એને મેલા કહેવાય. આપણે થોડા ઘણા અત્યારે થઈ પણ થોડા ઘણા જાય એટલે ઘરવાળા કે બાથરૂમમાં જરી ગયા નહીં, આ તમે રસોડામાં બધી હાલો છો ને, તમારા ધૂળના ડાઘા પડે. એટલે અહીં કહે છે કે પગ ધૂળથી ભરેલા હોય તો એને મેલા પગ કહેવાય. પણ ધૂળથી બનેલું જો આખું શરીર હોય, કોઈ એવી ફેક્ટરીમાં ઘૂસી ગયો હોય ને ત્યાં બધી રજત કાળી કોલસી જ ઉડતી હોય, ઘણીવાર કાળી કોલસી 5 મિનિટ તમે અહીંયા ઊભા રહ્યો ને ત્યાં તમારા પગ ને કપાળ ને બધું તમારું કાળી કાળી કાળી. ભલે ગયા હોય મંદિરે દર્શન કરવા, દરિયાનો કાંઠો હોય અને ત્યાં મોટી ફેક્ટરી હાલતી હોય અને એમાં કોલસાનો ઉપયોગ કરી, કોલસાની ભૂકી જે ઉડે ને એ 5 મિનિટમાં માણસને આખે આખો કાળો કરી દે. એ જેણે અનુભવ કર્યો હોય છે, હમણાં કર્યો અમે અનુભવ, એને ખબર છે. એને શું કહેવાય? અહીં કહે છે પગ ધૂળથી ભરેલા હોય તો મેલા પગ કહેવાય, પણ ધૂળથી જ બનેલા પગ હોય તો ધૂળ જ કહેવાય. તેથી શાસ્ત્રકારોએ કેટલાક મૂર્તિમંત પાપ કહ્યો છે. અલગ અલગ પ્રકારના પાપોનું વર્ણન અહીંયા શાસ્ત્રકારોએ વર્ણન કર્યું છે. ખાલી કીડી મારવી, કોઈની હત્યા કરવી, કોઈનું કીધા વગર લૂંટી લેવું, કોઈને મારીને આવી તો
કરવું એટલા પૂરતું ખાલી પાપ નથી. પાપ તો ઘણા પ્રકારના ઘણી રીતે થાય છે એમ કે એમ આપણું શાસ્ત્ર ભાગવતકાર અને વેદવ્યાસ આ કહે છે. સંસ્કૃત ભાષામાં પાપ શબ્દના ઘણા બધા વ્યાપક અર્થો છે. પાપ એટલે ખાલી મારવો કે લૂંટવો કે કીધા વિના લઈ લેવું કે એવી રીતનું ખાલી એટલા પૂરતું તો નથી, એ તો છે જ એમ. પણ એના કરતાં શાસ્ત્રકાર વેદવ્યાસે ઘણા બધા પાપોનું વર્ણન કર્યું છે કે કેટલાક સામાજિક પાપો હોય છે અને કેટલાક આત્મિક પાપો હોય છે. કેટલાક સામાજિક પાપો હોય ને કેટલાક આત્માની અંદર થતા પાપ. કોઈ પણ કારણસર એટલે કે સમાજે નક્કી કરેલા જે ધારા ધોરણો તોડવામાં આવે તો તેને સામાજિક પાતક કહેવામાં આવે. કેવું? સામાજિક પાતક એટલે કેવું કે આપણી સોસાયટી હોય, આપણું પરિવાર હોય કે આપણો નાયત હોય કે જ્ઞાતિ હોય, એણે જે ધારા ધોરણ મુજબ જે કાંઈ નીતિ નિયમો જેણે ઘડ્યા છે તો એ નીતિ નિયમો તોડે તો એને સામાજિક પાપ કહેવામાં આવે છે. હમણાં પેપર આપણે વાંચીને ઘણી સંસ્થાઓને ઘણા બધા આવી રીતના અલગ અલગ બધા ભેગા થઈને કે ભાઈ અમારી નાયતમાં આવા નિયમો કરવા જોઈએ, એ નિયમો તોડે તો એને આટલો દંડ ફટકાર, આ બધું હમણાં હાલે છે કે નહીં? બધી નાયતમાં બધું આવી રીતનું ચાલતું રહેલું છે. અને એ જે નીતિ નિયમો ઘડે અને એના બંધારણ પ્રમાણે જો ન હાલે તો એને સામાજિક પાપ કહેવામાં, સામાજિક પાપ છે, એને સામાજિક પાપ કહેવામાં આવે છે. ચોરી કરવી વગેરે સામાન્ય પાતક છે. આત્મિક પાતક એ મહાપાતક છે. ચોરી કરવી તો સામાજિક અને સામાન્ય પાતક છે, પણ આત્મિક પાતક એ મહાપાતક છે. આત્માને નિરુત્સાહી કરવો, આત્માને ક્ષુદ્ર બનાવો, આત્માને દીન બનાવો, આત્માને લાચાર બનાવો, આ આત્મિક પાપ વેદવ્યાસે બહુ સરસ રીતે અહીંયા મહાભારતની અંદર વર્ણન કરીને લખ્યા. આત્મિક પાપ આને કહેવાય. શું કહેવાય? કે માણસને લાચાર બનાવવાનો, માણસને ક્ષુદ્ર બનાવવાનો, માણસને હલકો બનાવવાનો, માણસને નિસ્તેજ બનાવવાનો, આવો જો કોઈ ધંધો કરતા હોય ને તો એને આત્મિક પાપ કહેવામાં આવે છે. એટલે કોઈને દીન, દુબળો, હલકો બનાવવાનો ક્યારેય પ્રયત્ન કરવો ન જોઈએ. આપણે પણ આવા થવું ન જોઈએ, નહીંતર આપણને પણ એ પાપ તો લાગે છે. આપણે ક્ષુદ્ર હોય, હલકા હોય, દીન હોય, દુબળા હોય, મફતનું લઈ લેવાની જો ટેવ હોય અને મોકો મળે તો ઘણું બધું ફેરવી લેવાની જો વાત હોય ને, આ બધા આત્મિક પાપો આપણા શાસ્ત્રકારે કીધા છે. તેથી અહીં કહે છે કે આત્મિક પાપ આ બધા પાતકો છે. વિષયોની પસવાડે કે સત્સંગ છોડીને ભાગવું એ પણ મહાન પાતક છે. જો આપણે ગઈકાલે વાત કરતા હતા ને, આજે ભગવાને બહુ સ્પષ્ટ એનું વિવરણ કરી દીધું છે કે આપણે કોઈ સત્સંગમાં બેઠા હોય, સારી વાતનું મનન ચિંતન કરતા હોય, આધ્યાત્મિક વિકાસ કરતા હોય અને એ વિકાસ પામીને મારે પ્રભુ સુધી જવું છે, એના માટે જો આપણે મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયોને રાખી અને એક સ્થાન ઉપર બેસીને જો આપણે અભ્યાસ કરતા હોય અને એની અંદર જો ખલેલ પડે અને એમાંથી ઉઠીને ભાગવું, ફોન લઈને દોડ કરવીને, એને આત્મિક પાપ કહેવામાં. આપણે કહેતા નથી, આપણે તો લખેલું બધું વાંચીએ છીએ, બરાબર? તેને ભાગવું એને મહાપાતક. પાતક તો ખરું, કેવું? સામાન્ય પાતક નહીં, મહાપાતક લાગે છે, મહાપાતક છે. તેના માટે મન મારવું, બુદ્ધિને મારવી અને આત્માને વેચવો, આ ભાગવું એ આત્મિક પાપ છે. એમ ગીતાકાર બહુ સ્પષ્ટ રીતે એનું વિવરણ, અને એના એક શબ્દને જો ફોડીએ ને તો એમાંથી આ વાત નીકળે. પાપ કૃતમ. ઘેરે જો શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા હોય અને એમાં ગોરખપુરની આવી મોટી ગીતા હોય ને તો એ ખોલજો. એની અંદર પાપ કૃતમની અલગ અલગ વાતો અહીંયા વેદ વ્યાસે સમજાવી છે. એ ખાલી કાંઈ કીડી મારવી કે ચોરી કરવી એની વાત કરતા, એ તો બધા ઘણા નાના મોટા પાપો હોય છે. પણ મહાપાતક અહીં કે છે પાપ કૃતમ એટલે બહુ ભયંકર પાપ. આત્મિક જે પાપ છે ને એ આત્મિક પાપ કરવાનો પ્રયત્ન માણસે કોઈ દિવસ કરવો જોઈએ નહીં. તેથી વિષયોની પસવાડે કે ગીતા કે સત્સંગ છોડીને ભાગવું એ મહાપાતક છે. તેના માટે મન મારવું, બુદ્ધિને મારવી, આત્માને મારવો અને આજુબાજુના લોકોને ડિસ્ટર્બ કરવાને એ મહાભયંકર પાપ છે. એમ કે આવા ભયંકર પાપમાંથી બચવું હોય તો ગીતા કહે છે કે અપિચેદસી પાપેભ્યો. ગીતા શું કહે છે? આવા ભયંકર પાપથી જો બચવાનું હોય
તો અપી ચેદસી પાપેભ્ય, જો તું સમસ્ત પાપીઓ કરતાં પણ વધારે પાપ કરનારો હોઈશ તો પણ ગીતારૂપી જ્ઞાન નૌકામાં બેસીને તું તરી જઈશ, તારી નાવડીને હું ડૂબવા દઈશ નહીં. ઓલી જો તોરલ શું કહે છે, તોરલ ગાય છે ને, તારી નાવડીને ડૂબવા. જેસલ જાડેજાને જે આપણે જે ભજન આપણે ગાઈ છીએ ને, એ ભજનની અંદર છે કે એકવાર તું આ જ્ઞાનરૂપી નાવડીમાં જો બેસી જઈશ ને તો હે જાડેજા હું તને ડૂબાડીશ નહીં. એમ જ્ઞાનરૂપી નાવડીમાં એકવાર બેસી ગયા અને પછી ભૂલથી જાણતા અજાણતા ઘણીવાર પાપ થાય, ન થાય એવું નથી. માણસ છે એટલે માણસની ભૂલ થવાની. આપણે દેવ નથી, ભગવાન નથી. ભૂલ કોની ન થાય? ભગવાનની ન થાય, દેવોની ભૂલ ન થાય, આપણી ભૂલ તો થાય. એટલે ભૂલ થાય, પણ એ ભૂલના પ્રાયશ્ચિત માટે ભગવાને બહુ સરસ રીતે આ માનવ જાતના જીવનમાંથી પાપને, અહીં કે છે પાપ કૃતમ, ભયંકર પાપને જો ખલાસ કરવું છે તો જ્ઞાનરૂપી નાવડીમાં બેસવું પડશે. ને જ્ઞાનરૂપી નાવડીમાં બેસી જાય એકવાર અર્જુન, તો શું થાય છે? તો કે પાપ સાગરને સારી રીતે તું પાર કરી, પાપ રૂપી આજે તારા શરીરમાં અથવા તારા મનની અંદર જે પાપ ઘૂસી ગયું છે ને એને તું પાર કરી જઈશ. એમાંય કહે છે તત્વજ્ઞાન, એટલે કે તત્વજ્ઞાન, સત્સંગ, સ્વાધ્યાય છોડીને ભાગવું આ આત્મિક પાતક છે. એકવાર સાંભળવા બેઠા પછી શાંતિથી જે કાંઈ સમજવાનું, જાણવાનું અથવા વિચારવાનું છે એટલું શાંતિથી બેસીને વિચાર કરવો જોઈએ. બકરાની મારફત પોતાની ગરદન બીજાના હાથમાં સ્વાર્થને માટે આપી દેવી તે મૂર્તિમંત પાપ છે. એમ પાપ કૃતમ શબ્દને ફોડતા આપણા જે ગીતા પ્રેસ ગોરખપુરના જે મહાન જે જ્ઞાની વિદ્વાન પુરુષો છે ને, એ વિદ્વાન પુરુષોએ આવી રીતના અનેક પ્રકારના અર્થો કરેલા. ખાલી આ પાપનો ખાલી કોઈને મારવું ને ચોરી લેવું એટલું પૂરતું નથી, પણ મહા ભયંકર પાપ કેવી રીતના હોય છે એનું સુંદર મજાનું શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની અંદર વર્ણન કરેલું છે. તેથી ભગવાનથી, એટલે કે ભગવાનથી, સત્સંગથી, સ્વાધ્યાયથી જે આઘો ભાગે છે તે પાપ છે. હું સારા વિચારો, સારા માણસો, સારા સંઘના વિચારોથી જે ભાગે છે ને એને પાપ કીધું છે. આ પાપ શબ્દ ફોડીને આ ગીતાની અંદર ગોરખપુરવાળા વિદ્વાન પંડિતોએ આખી સુંદર મજાની પાપની કેટલી બધી વ્યાખ્યાઓ છે ને એ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. તેથી ભગવાનથી, સત્સંગથી, સ્વાધ્યાયથી જે આઘો ભાગે છે તે પાપ છે એમ સમજી ચાલો. આ વાત શાસ્ત્રકારો આપણે સમજાવે છે. થોડીક વાત કડવી છે, પણ કડવી હોય તો આપણે જો દર્દ થયું હોય તો માં જેમ કડવી દવા નાના બાળકને આંખ શું કહેવાય નાક પકડી અને જેમ નાખી દે છે ઓલું ઓહળિયું, બરાબર, કાગડો બતાવે, પોપટ બતાવે, બતાવતા બધા નાક પકડી નાખી જાય કે નહીં? શું કામ નાખે છે ભાઈ? વાત કડવી છે, દવા તો કરવો છે. તેથી કડવી દવા પણ માને કઠણ થઈને બાળકને પાય કે ન પાય, એવી રીતે ગીતા પણ કઠણ થઈને આપણે કડવી દવા બધી પાય છે ભાઈ. જો તમારે જ્ઞાનની નાવડીમાં જો બેસવાનું હશે તો 2 કલાક સુધી તમારે કોઈ પણના આડા હવડા વિચાર કર્યા વગર, હું જે હેતુથી બેઠો છું, જે હેતુ માટે હું 2 કલાક છોડીને અહીંયા આવ્યો છું ને એ મારો હેતુ પાર થવો જોઈએ. ખાલી ટાઈમ પાસ કરવા માટેની આ જગ્યા નથી. ટાઈમ પાસ કરવો હોય તો ઓલા બાજુ ઘણા બધા બાકડા છે, ત્યાં બેસીને આપણે ટાઈમ પાસ કરી શકીએ છીએ. આ ટાઈમ પાસ કરવાની જગ્યા નથી. આ તો ગીતા જેવો તત્વ જ્ઞાનનો જે ગ્રંથ છે એની અંદર પાપ કૃતમ કહીને વેદ વ્યાસે જે લખ્યું છે ને, ભગવાનના સ્વમુખેથી જે પાપ કૃતમનો જે શબ્દ નીકળ્યો છે ને એને સમજવા માટે આપણે બધા ભેગા થયા સહી. તેથી આ ભયંકર પાપોનું ખૂબ વર્ણન કર્યું છે. આપણે એટલા બધા પાપોને એક એકને લઈને તો આપણને એમ થાય કે આપણું હાળું શું થાય, પણ ભગવાન કે કાંઈ વાંધો નહીં. ભગવાને આશ્વાસન આપી દીધું કે ગમે તેવા ભયંકર પાપ કરેલો હશે, પાપનો બાપ પણ હશે ને તો પણ એકવાર તત્વજ્ઞાનની નાવડીમાં બેસીને મારી સાથે આવી દે, હું 2 હલેસા દ્વારા તને આ ગમે તેવા પાપના સાગરમાંથી સામે કિનારે પહોંચાડી દઈશ. એટલે ભગવાનને આપેલું આપણને આશ્વાસન છે. તેથી જે ભગવાનથી ભાગે તે અસ્પૃશ્ય, કેવો
કોઈને અડી જઈને આપણે ઘેર આવીને નાઈ નાખી એને અસ્પૃશ્ય કહેતા નથી. પણ જે ભગવાનથી ભાગે, સત્સંગથી ભાગે, સારા વિચારોથી ભાગે, વળી ઘણી વાર કહીએ ને આપણે કે હાલો નહીં બાપા નદીના કાંઠે ઓલા પણ બહુ સરસ નદીના કાંઠે ઝૂંપડી છે ને ત્યાં બધા ઘણા આપણા જેવા ફટ નાના ઊભા થઈ જાય. પછી કે ત્યાં શું કરવાનું છે તો કે ત્યાં સત્સંગ, આ બેઠો એ કે શું કે આ બેઠો. માણસને ભગવાન જોતો નથી, સત્સંગ જોતો નથી, સારી વાત જોતો નથી. એને એમ કીધું કે હાલો નહીં બાપા ત્યાં સરસ મજાના ગાંઠિયાનો નાસ્તો આપણે જાવું ને એટલે ગરમ ગરમ ગાંઠિયાનો નાસ્તો તો ફાટ નાનાની લાકડી પર ક્યાં જવું ભાઈ, હાલ હું તારી જોડે આવું. પણ એ કે ના ના હાલો બાપા સત્સંગ. તો કે ફટ નાનો ઊભો થયેલો માણસ બેસી જાય કે નહીં. આ બધાને શું કહેવાય? ગીતાકાર કહે છે. આપણે કહી ન શકીએ, આપણે તો થોડીક નાના કહેવાય, પણ ગીતાકાર કહે છે આને પાપ કૃતમ કહેવાય. કેવું? આ શબ્દ ઘેર જઈને જોઈ લેજો ગીતામાં. પાપ કૃતમ શબ્દ ભગવાને વાપર્યો છે. જે ભગવાનથી ભાગે તે અસ્પૃશ્ય, જેના જીવનમાંથી ભગવાનની બાદબાકી થઈ ગઈ છે એને અસ્પૃશ્ય કહેવાય. જે ભગવાનને માનતો નથી, ભગવાને કીધેલી વાત વિચારતો નથી, ભગવાને જે સિદ્ધાંતો કીધા છે એ જીવનમાં લાવવાનો જે પ્રયત્ન કરતો નથી ને, આ બધા માટે અસ્પૃશ્ય શબ્દ શાસ્ત્રકારોએ વાપર્યો છે. જે ભગવાનથી ભાગે તે અસ્પૃશ્ય, જેના જીવનમાંથી ભગવાનનો સંબંધ ચાલ્યો જાય તે અસ્પૃશ્ય, જેના જીવનમાંથી ભગવાન બાદ થઈ ગયા તે બધા અસ્પૃશ્ય. જેણે ભગવાનને જ છોડી દીધા. કેવા? ભગવાનને જ છોડી દીધા. પાંડુરંગ શાસ્ત્રી ઘણીવાર બહુ સરસ દ્રષ્ટાંત આપે છે કે એક સંત મહાત્માનો આશ્રમ હતો. સંત મહાત્માનો આશ્રમ હતો એટલે એક ગૃહસ્થને એમ થયું કે ઘણા સમયથી સંતના દર્શન કરવા માટે હું ગયો નથી, એટલે હાથમાં એકાદું ફૂલ લઈ અને સંત મહાત્માના આશ્રમમાં આવે છે. એટલે આશ્રમમાં આવી અને સંત મહાત્મા જે આસન ઉપર બેઠા હોય છે એ આસન ઉપર બેઠા હોય છે એને ફૂલ ધરીને નમસ્કાર કરે છે. સંત સીધા પરબારા જ ઊભા થઈ ગયા. કેવા? શું થયું? સંત પરબારા. આ ભાઈએ ગૃહસ્થી માણસે જ્યારે સંતને બે હાથ જોડીને ફૂલ ધરીને જ્યારે નમસ્કાર કર્યા ત્યારે સંત એના આસન ઉપરથી ઊભા થઈ ગયા. ઊભા થઈ અને એ ગૃહસ્થીને પગે લાગ્યા. ગૃહસ્થીને પગે લાગ્યા એટલે ગૃહસ્થી તો બે ડગલા પાછો હટી ગયો. એ કે હે તમે આ શું કરો છો? મને પાપમાં તમે શા માટે નાખો છો? બરોબર? તો કે ભાઈ તો કે મેં તમને જે નમસ્કાર કર્યા છે ને એ એટલા માટે કર્યા છે. આ ગૃહસ્થી કહે છે કે તમે જગત છોડ્યું, સમાજ છોડ્યો, કુટુંબ છોડ્યો, વૈભવ છોડ્યો અને ભગવાનની અંદર મન લગાડી અને ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે તમે નાની એવી ઝૂંપડીમાં બાંધીને સાધના કરો છો ને એટલે હું તમને પૈગે લાગ્યો. પણ તમે મને પૈગે શા માટે લાગ્યા? આવું જ્યારે ગૃહસ્થીએ પૂછ્યું ને કે તમે મને પૈગે શા માટે લાગો છો? તમારે મને પૈગે લાગવાનું ન હોય, મારે તમને લાગવું. ત્યારે અહીંયા સંન્યાસી મહારાજ કહે છે, બહુ સરસ વાત કહે છે કે મેં તો જગત છોડ્યું, ઘર છોડ્યું, બધું છોડ્યું, પણ તે તો ભગવાનને જ છોડી દીધો છે ને એટલે હું તને પૈગે લાગુ. શું કહે છે? તે ભગવાનને છોડી દીધો. મેં તો બધું છોડ્યું, પત્ની છોડી, બાળકો છોડ્યા, ધંધો છોડ્યો, વેપાર છોડ્યો અને આ નાની એવી ઝૂંપડી બાંધી અને આ સાધના કરવા બેસી ગયો છું, પણ તે તો ભગવાનને છોડ્યો. શું કે? અને ભગવાનને છોડ્યો તે બધા કરતાં મોટો હોય, તેથી સંન્યાસી કે હું તને પૈગે લાગુ છે. એટલે આપણે જો ભગવાનને છોડી દેતા હોય તો એ મોટામાં મોટું પાપ કહેવાય છે. એમ કે છે. પાણીનો ટાઈમ થઈ ગયો. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા અધ્યાય 4 અને શ્લોક નંબર 36 એમાં જેમ અપિચેત્સુ દુરાચારો ભજતે મામન્યમાં, ભગવાને જે અર્જુનને દુરાચારી માટે જે આશ્વાસન આપ્યું છે એ જ આશ્વાસન મોહમાં ડૂબેલો અને પાપથી ડરેલા અર્જુનને ભગવાને આ શ્લોકની અંદર આશ્વાસન આપેલું છે. કેવો પાપથી ડરી ગયો છે અને મોહથી મોહિત થઈ ગયેલો છે. એ મોહમાંથી અને પાપમાંથી બહાર કાઢવા માટે ભગવાને આ આશ્વાસન અર્જુનને આ શ્લોકની અંદર આપેલું છે કે ગમે તેવા ભયંકર પાપ હોય અને પાપ કરતાં પણ મોટો પાપી હોય ને તો પણ એકવાર જ્ઞાનરૂપી નૌકામાં બેસીને જો તું મારી જોડે આવી જાય તો ગમે તેવા પાપ ભયંકર સાગરમાંથી હું તને તારી દઈશ. એવું ભગવાને બહુ સરસ મજાનું આશ્વાસન આપેલું છે. જ્ઞાનનું મહત્ત્વ કેટલું છે ને એ ભગવાન પોતાના સ્વમુખે કહે છે. બધું કરી કાંઈ વાંધો નહીં, બધું જ કરવાનું, પણ
જ્ઞાનથી સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો. કોઈ પણ ક્રિયા કરતી વખતે ભક્તિ કરતા હોય, કર્મયોગ કરતા હોય, કોઈ પણ વસ્તુ આપણે પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા કરતા હોય તો એ વખતે માણસે આવી રીતનો અહીંયા જ્ઞાન શા માટે છે ને એનો વિચાર માણસે કરી લેવો જોઈએ. તેથી જે ભગવાનથી ભાગ્યો છે ને અથવા ભગવાનને જેણે છોડી દીધા છે ને એના માટે અસ્પૃશ્ય શબ્દ વપરાય છે. ઘણીવાર આપણે પણ ઘણા કોઈના મયતમાં ઘણીવાર ગયા હોય, બીમાર હોય ત્યારે હોસ્પિટલ ગયા હોય, એને મળ્યા હોય, એના માટે કાંઈ ફ્રૂટ લઈ ગયા હોય, જ્યુસ લઈ પાયું હોય ને પાછો અડધો પોણો કલાક બેસીને આપણે ઘણીવાર ઘેરે પાછા આવી ત્યારે પૂછે ઘેરેથી કે મળી આવ્યા દાદાને કેમ છે? તો કે ના, દાદાને બહુ સગા સંબંધી જે દાદા હોય હોસ્પિટલમાં હોય ને દાદાને બહુ સારું છે કે બરાબર, હવે કાલે પાછું હું મળવા માટે જાય છે એમ કરી અને બીજે દિવસે મળવા માટે જાય, મળીને પાછા આવે અને પછી સમાચાર આવે કે ભાઈ દાદાને વધારે તકલીફ છે. તો પહેલે દિવસે મળીને આવ્યા, દાદાને જ્યુસ પાયું ત્યારે કાંઈ વાંધો નહીં, થાળી તૈયાર છે, તમે જમવા બેસી જાઓ. બીજે દિવસે જ્યારે આ મળવા માટે ગયા અને હરરાટ પાછા આવ્યા ત્યારે ઘરવાળીએ પૂછ્યું તમે મળી આવ્યા? તો કે એમાં તો રામ જતો રહ્યો છે ભાઈ, ભગવાને એની દોરી ખેંચી લીધી. તો કાંઈ વાંધો, બાથરૂમમાં જ આવી કે હવે ગઈકાલે આવ્યા હતા તો સીધા જમવા બેસાડી દીધા, આજે શું થયું ભાઈ? એ કે તમે એની પથારી, ક્યાં હું એની પથારી પાસે બેઠો જોતામાં એનો આવી રીતનો શ્વાસ નીકળી ગયો. તો કાંઈ વાંધો નહીં, બાથરૂમમાં તમે જાઓ, નાહીને પછી તમે ધૂપ લઈને પછી અંદર. આ શું થયું ભાઈ? રામ જાય ને એટલે એ માણસ અસ્પૃશ્ય કેવો, એને પછી અડાય નહીં. પણ જેની અંદર પ્રાણ છે, જેની અંદર રામ બેઠો છે એ કોઈ દિવસ અસ્પૃશ્ય હોતો નથી. પણ ઘણા લોકોએ ઘણી રીતે આવી રીતનું સમાજની અંદર વાડાઓ પાડીને આ અસ્પૃશ્ય છે ને આ ઉજળિયાત છે ને આવું કરીને સમાજમાં ઘણું બધું ગડબડ ઊભી કરી નાખી છે. તેથી ભગવાન બહુ સ્પષ્ટ કહે છે, જેના વિચારમાંથી રામ ગયો, જેના પૈસામાંથી, જેના વૈભવમાંથી રામ ગયો તે બધા અસ્પૃશ્ય. આને જો ભૂલે ચૂકે અડવામાં આવે તો કપડાં હોતું સ્નાન કરી નાખવાનું. કેવું? એના જંતુઓ પાછા આપણા કપડામાં ન રહી જાય એમ કે. માણસને અડીએ તો વાંધો નહીં, પણ મર્દાને જો અડીએ ને તો વાંધો, તો આપણે અસ્પૃશ્ય કે તો નાહવું પડે, ધૂપ લેવો પડે, ઘણું બધું કરવું પડે. અડીએ તો નાહવું પડે. જે ભગવાનથી, ભગવાનના વિચારોથી અને ભગવાનના કાર્યથી જે દૂર થયો છે એ બધા પાપી છે. અને એવાનો પડછાયો જો પડે તો ઘેરે આવીને કપડાં હોતું નાહી નાખવાનું. આવા પાપ કે પાતકથી જો બચવું હોય તો ભગવાન કહે છે સર્વ જ્ઞાન પ્લવેન રુજિન જ્ઞાનરૂપી નૌકા દ્વારા તું આ પાપથી તરી જઈશે. જે ભગવાનથી દૂર કરે તે પાપ કહેવાય, જે ભગવત કાર્યથી ભાગે તેને પાપી કહેવાય. પાપ કૃતમ એવો શબ્દ ભગવાને શ્રીમદ ગીતાના અહીંયા 4થા અધ્યાયના 36મા શ્લોકની અંદર પાપ કૃતમ શબ્દ વાપર્યો છે. એનો અર્થ થાય વધારે પાપ કરનાર. પાપ તો ખરું પણ પાછળ કૃતમ શબ્દ વાપર્યો એટલે પાપનો પણ બાપ એમ, પાપનો પણ વધારે પાપી હોય એના માટે પાપ કૃતમ શબ્દ વપરાય છે. આવો ભયંકર જેવા પાપ કર્યા છે, પણ એકવારી જ્ઞાનની નાવડીમાં બેસીને મારી જોડે આવી જાય તો હું એને પાપ સાગરમાંથી સામે કિનારે લઈ જઈશ, એવું ભગવાન કહે છે. એકાદ માણસને ફક્ત ભગવાન ખબર હોય, તેને ભગવાન માન્ય પણ હોય, દયાળુ પ્રભુ સૌનું કરો કલ્યાણ આવી ભગવાનને પણ શિખામણ આપતો હોય, એટલે તે ભગવાનથી ભાગતો નથી, પણ તે ભગવત કાર્યથી ભાગે છે. ભગવાનથી ભાગતો નથી તો જ સારા આવી રીતના ભજન કીર્તન ગાતો હોય, ભગવાનથી ભાગતો નથી. પણ એને આપણે હળવેકથી કહીએ કે બહુ સરસ તમારી પાસે આ જ્ઞાન છે, સારી વાતો બધી પડેલી છે, પણ હાલો ને આપણી જોડે થોડુંક ભગવાનનું કામ કરી લઈએ, તો એ ભગવાનના કામથી ડરે છે. એ કહેવાય તમે જાઓ, તમે કરો છો બરોબર કરો, તો અમારે એ કરવું નથી. તો તેથી શરૂઆતમાં માણસ પાપી હોય, જ્યાં સુધી માણસને જ્ઞાન થયું નહીં, સૃષ્ટિના બારામાં આત્મીયતા આવી નહીં, ત્યાં સુધી એ માણસ કેમ દોડે? માણસને દોડવું હોય પણ દોડવા માટેનું જ્ઞાન જો એને મળે તો એ માણસ દોડે ને. એને ખબર પડે કે આ મારી માં છે,
તો મા ઉપર પ્રેમ થાય. ઘણીવાર દાદા પાંડુરંગ શાસ્ત્રી ઘણીવાર એક બહુ સરસ દ્રષ્ટાંત આપે છે કે મેળાની અંદર જૂના કાળમાં, હવે હજી પણ મેળાઓ તો ખૂબ થાય છે, ખૂબ મોટા મોટા મેળાઓ થાય. માને થયું કે મારા 4-5 વર્ષના બાળકને પણ મારે મેળામાં લઈ જવું છે, એટલે મેળામાં લઈ જવાની બધી સામગ્રી તૈયાર કરી અને માં કોઈ 2-5 ગામની જે બહેનો ભાઈઓ જતા હતા એની જોડે બેન મેળામાં ગયા. મેળાની અંદર જાય, બધી જગ્યાએ રમકડા જોવે, બધું લેતા 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 ઘણીવાર બેનને ઘણી વસ્તુ સારી ગમી ગઈ હોય અને એ વસ્તુની અંદર એનું નજર ગઈ હોય અને ઓલું બાળકને ક્યાંક ફુગાને ક્યાંક ઓલા પપુડા દેખાતા હોય ને એટલે માની આંગળી છોડીને અહીંયાથી બાની આંગળી છોડીને ભાગી જાય. માં તો એકદમ પહેલાં લેવામાં એટલી મશગુલ થઈ ગઈ છે કે પોતાના નાના બાળકની આંગળી છૂટી ગઈ ખબર નથી. અને થોડીક વાર પછી જો લે મારો બાળક કઈ ગયું, બધે શોધખોળ કરે, બધે જાહેરાત અપાવે. 2-5 કલાક સુધી મેળાની અંદર બહુ, કારણ કે હજારો ને લાખો લોકો મેળાની અંદર કોઈ કમાવા માટે ને કોઈ કામ કરવા માટે ને કોઈ વસ્તુ લેવા માટે આવ્યો હોય છે, કોઈ મનોરંજન માટે. એટલે મેળામાં ખૂબ જાહેરાત કરી, ખૂબ તપાસ કરી, પણ એ બાળકનો ક્યાંય પત્તો લાગ્યો નહીં. ઘેરે આવ્યા, થોડું મનમાં એને ખાવું ભાવતું નથી, કોઈ ઊંઘ આવતી નથી, ઘણું બધું થાય, પણ કરે શું? ફરી વારંવાર આવી રીતની તપાસો કરી પણ એ બાળક મળતું નથી. એની સાથે વયોવૃદ્ધ માણસ જે 90-95 વર્ષના હતા ને એ પણ એ બાળકને ઓળખે કે આ બાળક આ માની આંગળીમાંથી છૂટું પડી ગયું છે, પણ હવે એ મળતું નથી, ખોવાઈ ગયું છે. વર્ષોના વર્ષો વીતી જાય છે. 25-30 વર્ષ વીતી ગયા પછી એ બાળક અહીંયા ગામની અંદર આવે અને વયોવૃદ્ધ માણસ જો હોય ને એ કદાચ જીવતો હોય ને તો એ વિચાર કરે કે આંગળીમાંથી છૂટી ગયેલું જે નાનું બાળક હતું ને એ જ આ મોટો બાળક છે. ગામની અંદર ફરે હરે મળે, મા દીકરો ભેગા થાય છે, પણ એકાબીજાને ઓળખતા નથી, તેથી એકાબીજા ઉપર ભાવ જાગતો નથી. પણ કોઈ ત્રીજી વ્યક્તિ વચ્ચે આવીને કોઈ કે બેન આજથી ઘણા સમય પહેલા મેળાની અંદર તમારું જે બાળક છૂટું પડી ગયું હતું ને એ જ આ તમારો 20 વર્ષનો તમારો સગન છે. સગનને ખબર પડે કે આ મારી બા છે, બાને ખબર પડે કે આ મારો સગન છે, તો ભાવને પ્રેમ થાય ને, નકર થાય? એમ ભગવાન ઉપર ભાવ ઊભો થાય, ભગવાન ઉપર પ્રેમ ઊભો થાય ને તો ભગવાનનું કામ કરવાનું મન થાય. નિસર્ગ ઉપર જો ભાવ થાય તો નિસર્ગને સંભાળવાનો, એને મોટા કરવાનો, એને ઉછેરવાનો, એના ઉપર પ્રેમ કરવાનો આપણે ક્યારે મન થાય? કે ભાવ થાય તો ભાવ વગર અથવા સમજણ વગર, જ્ઞાન વગર કાંઈ થતું. દીકરાને જ્ઞાન થયું કે 20 વર્ષ પહેલાં જે માની આંગળીમાંથી હું છૂટો પડી ગયો હતો ને એ હું સગન છું. માને ખબર પડે કે 20 વર્ષ પહેલાં મારી આંગળીથી જે એ બેને જો અરસપરસ જો જ્ઞાન થાય ને, સમજણ થાય ને તો એકાબીજા ઉપર ભાવ થાય. તેથી અહીંથી કહે છે કે એટલે તે ભગવાનથી ભાગેલો નથી પણ તે ભગવત કાર્યથી ભાગેલો છે. આપણે તેને ભગવાનનું કામ કરવાનું કહીશું તો કહે છે એ તો ભગવાનનું કામ છે, ભગવાન કરશે, આપણે એમાં વચ્ચે ખલેલ પહોંચાડવાની જરૂર નથી. બરાબર, આવું ઘણીવાર કહે છે. તેથી આ વાત આપને સમજાવે છે કે શરૂઆતમાં માણસ પાપી હોય જ્યાં સુધી માણસને જ્ઞાન થયું નહીં, સૃષ્ટિના બારામાં, માના બારામાં, દીકરાના બારામાં જ્યાં સુધી જ્ઞાન ન થાય ત્યાં સુધી એકાબીજા ઉપર પ્રેમ ઊભો થતો નથી. એટલે કે શા માટે દોડે? તો કે ફાયદા વગર કે જરૂરિયાત વગર આજે જગતમાં કોઈ દોડતું. કા મારી જરૂરિયાત છે ને કા મને ફાયદો થવાનું છે તો જ પોતાના ઘરનો ઉમરો ઓળંગી અને માણસ ઘરની બહાર જાય છે અને દોડે છે. દોડે નહીં. જ્યારે માણસને જ્ઞાન થાય કે આ સૃષ્ટિ ભગવાનની છે, ભગવાનને બનાવેલી સૃષ્ટિને મારે સુંદર અને સ્વચ્છ રાખવી જોઈએ, એ મારી ફરજની અંદર આવે છે. આ જ્ઞાન થાય, ભગવાનને બનાવેલી સૃષ્ટિને મારે સ્વચ્છ રાખવી જોઈએ, આ જ્ઞાન જો માણસને થાય તો માણસ ગમે ત્યાં થૂકશે નહીં, ગમે ત્યાં કાગળિયા નહીં નાખે. કારણ કે ભગવાને જે વખતે સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું ત્યારે આવી કોઈ ગંદી વસ્તુ ધરતી ઉપર હતી, એકદમ સરસ સ્વચ્છ હતી. તો હવે બગડી એનું કારણ શું છે? એ બગડી એનું કારણ આપણે બધા છીએ. ગમે ત્યાં કચરો નાખો, ગમે ત્યાં થૂકવું, ગમે તેવી રીતની કચરો નાખો ને એમ કરીને ધરતી માતાને બગાડવાનો આપણે પ્રયત્ન કર્યો છે.
પણ આપણને ખબર પડે કે ધરતી માતા ને જે ઉત્પન્ન કરનાર જે ભગવાન છે એણે જ આ પૃથ્વીને નિર્માણ કરી છે. તો ભગવાનની બનાવેલી સૃષ્ટિને મારે પણ સુંદર અને સ્વચ્છ રાખવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આ સમજણ ઊભી થાય તો માણસ ગમે ત્યાં કાગળ ફેંકશે ને ખિસ્સામાં નાખી દે અથવા પ્લાસ્ટિકનું જબલું રાખે. મોટર લઈને જતા હોય અને આપણે એમ થાય ઘણીવાર કચરો કાંઈક ખાવા પીવાનું વળી લીધું હોય ને ત્યાં તો એક જબલું રાખવાનું, જબલામાં નાખી દેવાનું અને જ્યાં ડસ્ટબિન એટલે કે કચરાની પેટી આવે ને એમાં મૂકી દેવાનું. બધાને જો આવી રીતનો વિચાર હોય તો શું થાય? કોઈને કાંઈ કહેવું પડે, સ્વસ્થ થઈ જાય. તેથી અહીં કહે છે આવું જ્ઞાન જે ક્ષણે જેને થાય છે તે ક્ષણે સૃષ્ટિ કરતા જોડે તેનો સંબંધ બંધાઈ જાય. આ સૃષ્ટિ મારા ભગવાને મારા બાપે બનાવેલી છે. ભગવાન મારો બાપ છે, એને સૃષ્ટિ બનાવેલી છે. તો બાપના ઘરને સુંદર રાખવું ને એ ફરજ મારી છે. જેમ પતિવ્રતા સ્ત્રી પરણી અને પોતાના સાસરે આવે છે ત્યારે એ પતિવ્રતા સ્ત્રી કહે છે કે આ મારા પતિનું ઘર છે, એ મારા પતિના ઘરને સુંદર સ્વચ્છ રાખવું ને એ મારી જવાબદારીમાં આવે છે. એ જો ભાન થાય કે આ મારા પતિનું ઘર છે, એમ આ મારા ભગવાનનું ઘર છે, એમ જો માણસને થાય તો ગમે ત્યાં કચરો નાખશે નહીં. જેમ પતિવ્રતા સ્ત્રી પોતાના પતિના ઘરને સંભાળીને સ્વચ્છ રાખે છે એમ સૃષ્ટિ કરતા મારો ભગવાન ને ભગવાનની સૃષ્ટિને મારે સુંદર રાખવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ગીતાકાર આ શ્લોકમાં કહે છે કે અપી તેજસી, જો તું સમસ્ત પાપીઓ કરતાં પણ વધારે પાપ કરનારો હોય તો પણ તું જ્ઞાનરૂપી નૌકા દ્વારા નિસંદેશ સંપૂર્ણ પાપ સાગરને સારી રીતે પાર કરી જઈશ. ભગવાન આ શ્લોકમાં જ્ઞાનનું મહત્વ સમજાવે. ભગવાન અહીંયા જ્ઞાનનું મહત્વ સમજાવે છે, બરોબર ને? કે જ્ઞાન થાય તો માણસ પાપ કરતો અટકે. એને શું કહેવાય? એને લાલચ આપવામાં આવે, એને ગમે તેવા પ્રલોભન આપવામાં આવે, એને વ્રત આપવામાં આવે, હાથમાં પાણી લઈને પ્રતિજ્ઞા કરવામાં આવે તો પણ ઘણીવાર માણસના વ્યસનો છૂટતા નથી. મહારાજ આવીને બધું કરી જાય પણ મહારાજ ગયા પછી 5-15 દિવસે બધા લાયની ભાઈ માવો ઈ કે પણ તે તો 15 દી પહેલાં મહારાજ આવ્યા હતા, પાણી લીધું હતું અને હવે એ કે મહારાજે ભલે લાયની 2 કટકી લઈ. એ 2 કટકીથી પાછું ચાલુ થાય કે ન થાય? થઈ જાય. કહેવાનો સમજણ જો આવે કે વિશ્વને ચલાવવાળી શક્તિ મારી અંદર બેઠી છે, મારે એને ખરાબ વસ્તુ અપાય નહીં. એ મારા ભગવાન છે, એ આખું સંચાલન મારી બોડીનું કરે છે, શરીરનું કરે છે. એ સંચાલન કરનાર અહીંયા સર્વસ્ય ચાહમ હૃદય વિષ્ટો. ભગવાને જેમ ગીતામાં કીધું કે દરેકના હૃદયમાં આવીને હું બિરાજમાન, તો ભગવાન મારી અંદર આવીને બિરાજમાન હોય તો મારે એને તમાકુનું આવો ગમે તેવો રસ અપાય, માવાનો રસ અપાય, બીડીના ગોટાનો ધુમાડો અપાય, દારૂનો આવી રીતનો બધું આવું જો સમજણ આવે, જ્ઞાન આવે ને તો જ માણસના જીવનમાં આ બધી વસ્તુ જાય. તેથી જ્ઞાનનું મહત્ત્વ ભગવાને આ શ્લોકમાં અર્જુનને સમજાવ્યું. એક વાર જ્ઞાનરૂપી નાવડીમાં તું બેસી જા તો ગમે તેવા ભયંકર પાપ કરેલા હશે ને તો એ પાપ કરવાનું મન તને ક્યારેય થશે પણ એકવાર જ્ઞાનરૂપી નાવડીમાં તારે બેસવું જોઈએ. એમ ભગવાન આશ્વાસન આ શ્લોકની અંદર અર્જુનને આપે છે. જે માણસો કામે નથી લાગતા તે પાપી છે. આ બહુ ઉપરની સ્થિતિ પહોંચ્યા પછી ભગવાન કહે છે હું જે સદવિચારો માથે લઈ અને સમાજમાં જ્યાં સદવિચારો પહોંચ્યા નથી એ જે પહોંચાડવાનો પણ જે પ્રયત્ન કરતા નથી ને એ પણ લોકો પાપી છે. આ ઉચ્ચ સ્થિતિ ભગવાને આ શ્લોકમાં સમજાવી છે. વ્યાવહારિક પાપો તો છે જ, સામાજિક પાપો પણ છે. અહીં ભગવાન આ શ્લોકમાં આધ્યાત્મિક પાપનું વર્ણન કરે. સામાજિક પાપો હોય, કૌટુંબિક, ઘણા બધા અલગ અલગ ટાઈપના અલગ અલગ પાપો સામાજિક હોય, કોઈ આવી રીતના વ્યાવહારિક હોય છે. એમ અહીંયા આત્મિક પાપનું વર્ણન ભગવાને આ શ્લોકની અંદર કર્યું. આત્માથી ઉત્પન્ન થયેલા અથવા આત્માને જે હું ક્ષુદ્ર છું, હું લાચાર છું, મારાથી થાય નહીં, હું તો પામર જીવડો છું, આવું જે બોલે ને એને આત્મિક પાપ કહેવામાં. કેટલું આ ભગવાન શું કહે છે? ભગવાન આત્મિક પાપની વાત કરે. સામાન્ય પાપ તો માણસ કરે જ નહીં અને કરતો હોય તો એનાથી માણસને જ્ઞાનરૂપી નાવડીમાં બેસીને મુક્તિ મળી જાય.
પણ ભગવાન અહીંયા આત્મિક પાપની વાત કરે છે. હું ક્ષુદ્ર નથી, હું લાચાર નથી, હું દીન નથી, હું દુબળો નથી, હું ભંગાર નથી, હું વિશ્વનો બાદશાહ છું. શા માટે? તો કે ભગવાન મારી અંદર આવીને બિરાજમાન થઈને બેઠા. મારી અંદર જો ભગવાન આવીને બેઠા હોય તો હું સામાન્ય હોઈ શકું ને. આ જ્ઞાનરૂપી આત્મિકની જે વાત છે ને એ ભગવાન આ શ્લોકમાં આપણે સમજાવે છે. તેથી અહીંયા વ્યાવહારિક પાપની વાત નથી. કેટલાક લોકો ભલે કેવળ રામ નામ જપતા હોય તેને આપણે પાપી કેમ કહીએ? તે પાપી નથી એમ. તેને આપણે પાપી કેમ કહી શકીએ? સ્નાન કરે, સંધ્યા કરતો હોય, મંદિરે દિવસમાં 2-3 વાર જતો હોય, કેટલાય નાળિયેરની પણ પૂજા કરે છે, પણ નાળિયેરની અંદર કોપરું જ ખલાસ થઈ ગયું છે તો પણ નાળિયેરની પૂજા તો ચાલતી રહેલી. ઘણા લોકો શું છે, પૂજા એની હાલતી હોય, અધ્યાત્મ હાલતો હોય, મંદિરે જતો હોય, માળા ફરતી હોય, બરોબર, ગમે ત્યાં સામાન્ય રીતે વાતો કરતા બેઠા હોય ને તો હવે તો એલા મશીન આવી ગયા. કેવા? હવે બોલવાની જરૂર નહીં, ખાલી બધે બા ઉપર વાત કરતા હોય તો આમ દબાઈ રાખવાનું, પછી કહેવાનું કે 5 લાખ નામ મેં લીધા કહેવાય. આમ દબાવવાનું, વ્યવહારિક વાત કરવાની, કદડો મગજમાં ઘાલવાનો, 5-25 લોકો બેઠા હોય બાકડા ઉપર અને દુનિયાની એ સાંભળતી જવાની અને મશીન દબાવતું જવાનું. તો આ 5 લાખ જે કદાચ આવા જપ એને જો કર્યા હશે, બરોબર ને, તો એનો કોઈ તુલસીદાસ કહે છે એક વાર જો તમે રામ લઈને કરો ને તોય હું તમારો બેડો. આને તો 5 લાખ કર્યા તોય તો છે તો ન્યા. તો એનો અર્થ શું થયો? કહેવાનો અર્થ અહીંયા કે ખાલી કોપરાની આપણે નાળિયેર હોય ને, નાળિયેરની શરૂઆતમાં પાણીથી ભરેલું હોય ત્યાં સુધી પૂજા, પણ વર્ષોના વર્ષો સુધી આપણે એ નાળિયેરને પૂજા કરી અંદર જોતા નથી કે કોપરું હળી ગયું કે શા માટે આપણી પૂજા હાલે છે એ પણ ખબર નથી. તેથી કેટલાક નાળિયેરની પૂજા કરે છે પણ તેઓ જોતા નથી કે અંદરનું કોપરું ખલાસ થઈ ગયું છે, સડી ગયું છે, છતાં તેમનું પૂજન ચાલતું હોય છે. વૈદિક સંસ્કૃતિની પ્રણાલી તોડી નાખવા જેમ અંતરંગ પ્રયત્નો થયા છે તેમ બહારના લોકોએ પણ ભારતની સંસ્કૃતિને, ભારતના મંદિરો તોડવાના ખૂબ જ મોટા પ્રયત્નો કર્યા છે. બરોબર, ઘણા બધા લોકો આ જગતમાં આવ્યા અને ભારતની સંસ્કૃતિ, ભારતના મંદિરો, ભારતના વેદોને બાળવાના, મંદિરો તોડવાના એવા ઘણા બધા મોગલ રાજાઓ ભારતની ધરતી ઉપર આવ્યા અને ઘણા બધા આવા ન કરવાના ઘણા બધા મોટા કામો કર્યા છે. વૈદિક સંસ્કૃતિની પ્રણાલિકા તોડી નાખવા જેમ અંતર્ગત લોકોએ પ્રયત્ન કર્યા છે તેમ બહારના લોકોએ પણ કર્યા છે. ઔરંગઝેબ નામનો એક ભારતની અંદર જે વખતે શું કહેવાય મુસ્લિમ શાસન હાલતું હતું આખું, બરોબર ને, ઇસ્લામિક શાસન, મુસલોનું રાજ ઘણા વર્ષો સુધી, વર્ષોના વર્ષો સુધી ભારતની અંદર આ લોકોએ રાજ કર્યું. એમાં ઔરંગઝેબ નામનો જે રાજા, મુસ્લિમ રાજા આવ્યો હતો એની કહાની જો આપણે સાંભળીએ ને તો એણે ખૂબ મોટું ભારતનું નુકસાન કર્યું હતા ને. એ દિલ્હીની ગાદી ઉપર આવ્યા પછી એણે બધી જગ્યાએ હુકમ કરીને કહી દીધું કે જ્યાં જ્યાં હિન્દુ મંદિરો છે એ બધાને તોડી નાખો અને ત્યાં આપણી મસ્જિદો બાંધી. આ ઔરંગઝેબ ખરાબમાં ખરાબ એ મુસ્લિમનો જે રાજા હતો ને એ દિલ્હીનો રાજા આવી રીતનો હતો. ઔરંગઝેબના દરબારમાં મિર્ઝા રાજા જયસિંહ નામનો એક રજપૂત યોદ્ધો હતો. કેવો? જે શિવાજીની સાથે, શિવાજીના કુટુંબનો અને શિવાજી કરતાં અનેક ગણી જેની પાસે શક્તિ હતી ને એવો મિર્ઝા રાજે જયસિંહ દિલ્હીના દરબારમાંની અંદર ઔરંગઝેબનો હાથો બની અને ઔરંગઝેબ જે સંસ્કૃતિને તોડવા, મંદિરો લૂંટવા, મંદિરોને ખલાસ કરીને મંદિર બાંધવા એને સાથ સહકાર મિર્ઝા રાજે જયસિંહ આપી અને એની સાથે ભળી ગયો હતો રજપૂત. પણ ઔરંગઝેબ આવા સંસ્કૃતિને ખલાસ કરવાનું કામ કરતો હતો, એની સાથે બધી શક્તિ હતી ને એ બધી શક્તિ ઔરંગઝેબના પગની અંદર મિર્ઝા રાજે જયસિંહે મૂકી દીધી. આ તલવાર તમારી, આ શક્તિ તમારી, આ શૌર્ય તમારું, તમે કહેશો ને એ પ્રમાણે. અને મુસ્લિમ રાજ્ય વધે અને શું કહેવાય હિન્દુ ધર્મ ખલાસ થાય એના માટે ઔરંગઝેબે જે પ્રયત્ન કર્યા એની સાથે રહીને મિર્ઝા રાજે ઘણું મોટું ભારતનું નુકસાન કર્યું
છે. હતો રજપૂત રાજા, શિવાજીના કુળનો જ હતો. શિવાજીની કરતાં પણ વધારે શક્તિ એની પાસે હતી, પણ શક્તિ કોના પગમાં ધરી? ઔરંગઝેબના પગમાં ધરી દીધી. જે કર્તૃત્વવાન કેવો હતો આ મિર્ઝા, જે કર્તૃત્વવાન હતો, શક્તિશાળી હતો, પરાક્રમી હતો, તે 12મે વર્ષે રણ પાંડિત્ય થયો. કેટલા? 12 વર્ષે એના અશ્વ ઉપર બેસીને યુદ્ધમાં જો લડવા જવાનું હોય તો એને અહીં કોઈ શું કહેવાય લગામ બગામ પકડવાની, 2 પગા ઉપર રાખી 2 હાથમાં તલવાર લઈ અને હિન્દુ લોકોનો કચડઘાણ કરવાનું કામ આ મિર્ઝા રાજે જયસિંહ કરતો હતો. શા માટે? તો કે ઔરંગઝેબનો એ સરસેનાપતિ બની ગયો હતો. ઔરંગઝેબના પગની અંદર એને તલવાર પોતાની મૂકી દીધી કે હું આજથી તમારો, એમ કરી અને એણે ઘણું બધું ભારતની સંસ્કૃતિને નુકસાન થાય એવું જે ઔરંગઝેબે કર્યું એની અંદર ભળી જઈને મિર્ઝા રાજાને સહકાર આપેલો હતો. તે કર્તૃત્વવાન હતો, શક્તિશાળી હતો, પરાક્રમી હતો. દરબાર એટલે કે 12 વર્ષે રણ પાંડિત્ય જેમણે મેળવ્યું હતું તેણે કુશળ સેનાની તરીકે એણે એશિયા ખંડની અંદર આખા એની કીર્તિ ચારે બાજુ ગવાતી હતી કે ભારતની અંદર મિર્ઝા રાજે જયસિંહ જેવો યોદ્ધો આ કાળમાં આ જગતમાં એશિયા ખંડમાં કોઈ થયો. આવી જેની કીર્તિ હતી, આવો જે યોદ્ધો હતો, આવો જે લડવઈ હતો, પણ બધી શક્તિ કોના પગમાં રાખી? ઔરંગઝેબના પગમાં રાખી દીધી. એમ કે મહારાજ જય એટલે કે જયસિંહે પોતાની બધી શક્તિ તેણે ઔરંગઝેબના ચરણે ધરી દીધી. પોતાની એક નિષ્ઠા બતાવવા કહ્યું કે શિવાજી એ ઉંદરડો છે, એકવાર એ ઉંદરડાને પકડી અને ઔરંગઝેબને કહેશે કે તમારા પગમાં લાવી દઈશ. એટલે અહીંયા એટલે કે શિવાજીને પકડવા માટે અહીંયા મિર્ઝા રાજે જયસિંહે શિવાજીની દીકરીને પરણાવવા માટે પોતાના દીકરા જોડે એક આવો મંડપ તૈયાર કર્યો અને મંડપની અંદર જ્યારે પરણાવવાની શરૂઆત થાય છે, શિવાજી બાહોશ હતા. એ ચારે બાજુ બાજ નજરે જોતા હતા કે મિર્ઝા રાજે જયસિંહ તો અહીંયા ઔરંગઝેબનો હાથો બની ગયો છે અને હિન્દુ સંસ્કૃતિને ખલાસ કરે છે, છતાંય મારી દીકરી એના દીકરા જોડે શા માટે પરણાવે? શિવાજીને મનમાં ઘોળાતું તો હતું જ, પણ આ મિર્ઝા રાજે કીધું કે ઔરંગઝેબના પગની અંદર આ શિવાજીને એકવાર તમારા પગમાં મૂકી પછી તરવારથી શિવાજીનું મસ્તક તમારે. આ હેતુથી એણે લગ્નનો આરંભ કર્યો. શિવાજીને ગંધ આવી ગઈ. એ શિવાજી પકડાયા તો નહીં જ, પણ અહીંયા ઔરંગઝેબ અહીંયા મિર્ઝા રાજને કે તમે બધાએ રજપૂતો એક જ, એટલે તમે આ કર્યું એવો ખોટો આરોપ જ્યારે મૂકે છે ને, ત્યારે એ આ મિર્ઝા રાજે કહે છે કે એ ઉંદરડાને ફરીથી હું તમારા પગમાં ન લાવું તો મારું નામ મિર્ઝા રાજે જયસિંહ. આવા ઘણા બધા શિવાજીને પકડવા માટે મિર્ઝા રાજે પ્રયત્નો કર્યા, પણ શિવાજી એના હાથમાં આવ્યા નહીં. આ જે મિર્ઝા રાજે જયસિંહ હતો ને, એ પોતાની જાતને ધાર્મિક સમજતો હતો. હું તો હાથમાં તલવાર લઈને ઔરંગઝેબ ઇસ્લામ ધર્મ વધે તે માટે પ્રયત્ન કરતો હતો. તેની મિર્ઝા રાજાને ખબર હતી, મધ્ય એશિયા સુધી તેની કીર્તિ પડેલી હતી. શિવાજીની છોકરી પરણાવવા બોલાવીશ અને એ ઉંદરડાને પકડીને હું તમારા ચરણે ધરી દઈશ, એને ઝેર ખવડાવીને મરવી નાખીશ. આમ મિર્ઝા રાજે જયસિંહ ઇતિહાસ વાંચીને, ભારતનો ઇતિહાસ વાંચી તો એમાં મિર્ઝા રાજે જયસિંહ આ બોલેલો છે કે શિવાજી ઉંદરડાને પકડીને ઔરંગઝેબના પગમાં અને ઔરંગઝેબ કે તમારે એને ઝેર ખવડાવીને શિવાજીને ખલાસ કરવાનો, આ બધી ભાષા એ બોલેલો છે. કોણ? ઇતિહાસ વાંચી તો આપને ખબર પડે એમ કે. તેથી ઝેર ખવડાવીને મારી નાખીશ, આવું મિર્ઝા રાજસિંહ બોલ્યો છે. શૂરવીર હતો, પણ તે ધર્મ ભ્રષ્ટ થયો છે. તારા કૃત્યથી વૈદિક સંસ્કૃતિનો પાયો હચમચી ગયો છે. કોઈ મહાન વિદ્વાન પંડિતોએ એ વખતે મિર્ઝા રાજે જયસિંહને કીધું કે ભાઈ તું પંડિત ખરો, તું સૂર ખરો, તું કર્તૃત્વવાન ખરો, તારી શક્તિ ખરું, 14 વર્ષની અંદર આટલી લડાઈ કૃતિ બધું સાચું, પણ તું ધર્મ ભ્રષ્ટ થઈ ગયો. એમ આપણા વિદ્વાન પંડિતોએ જ્યારે મિર્ઝા રાજે જયસિંહને કીધું કે તું ધર્મ ભ્રષ્ટ થઈ ગયો છો, ત્યારે મિર્ઝા રાજે 2 પગથી ઊભો થઈને તમે મને ધર્મ ભ્રષ્ટ કેમ કહો છો? કે હું 2 વેતની ચોટલી રાખું છું. શું કે છે? આના શબ્દો સાંભળો. મિર્ઝા રાજને જ્યારે વિદ્વાનોએ કીધું કે તું ધર્મ ભ્રષ્ટ થઈ ગયો છે,
જે ઔરંગઝેબ ભારતની ભૂમિને ખલાસ કરવા માટે, ભારતની સંસ્કૃતિને નષ્ટ કરવા માટે જે ઔરંગઝેબ કામ કરે છે, એના પગ પકડીને તું એના ચરણમાં બેસી ગયો છે છો. અને એ વખતે એના પગ ઉપર ઊભો થઈને આ વિદ્વાનોને કહે છે કે હું ધર્મ ભ્રષ્ટ થયો નથી. શા માટે? જો મારી 2 વેતની ચોટલી છે એમ કરીને 2 વેતની ચોટલી બધા, જો કાશીથી રામેશ્વર સુધી મેં તિલક તાણ્યું છે, હું ધર્મ ભ્રષ્ટ થયો નથી. રોજ ગાયોને ઘાસ આપું છું, રોજ એકલિંગની ઉપર આવી રીતનો રુદ્રીનો અભિષેક કરું. હું એકલિંગજી છે ને, એકલિંગજી ઉપર રોજ રુદ્રીનો અભિષેક કરું છું, મંદિરે આવી રીતનું કરું છું, બ્રાહ્મણોને દક્ષિણા આપું છું, યજ્ઞ કરું છું, હવન કરું છું, આ બધું કરું છું, અને તમે મને ધર્મભ્રષ્ટ કહો છો. પણ હકીકતે ધર્મભ્રષ્ટ થયો કે નહીં? હકીકતે ધર્મભ્રષ્ટ તો થઈ ગયેલો છે. આ લાંબી ચોટલી ગમે તેટલી રાખતો હોય, લાંબુ ટીલું ગમે તેટલું કરતો હોય, રુદ્રીનો અભિષેક એકલિંગજી ઉપર ગમે એટલા વાર કરતો હોય, બ્રાહ્મણોને દક્ષિણા આપતો હોય, ગૌશાળામાં ઘાસ આપતો હોય, પણ આ બધું કરે છે, પણ શક્તિ બધી ઔરંગઝેબના પગની અંદર મૂકી દીધી. તેથી વિદ્વાનો એ વખતે કહે છે તું ધર્મ ભ્રષ્ટ થઈ ગયો. તો એ દલીલ કરે છે કે હું તો ધાર્મિક છું. કે હું કહે છે પોતાની જાતને ધાર્મિક બનાવવા માટે અહીંયા મિર્ઝા રાજે આટલા શબ્દો એના માટે વાપરે છે. આટલું બધું કરું છું અને તમે મને અધાર્મિક કહો છો. શું કહે છે? હું આટલું બધું કરું છું ને તમે મને અધાર્મિક કહો છો. બ્રાહ્મણોને દક્ષિણા આપું છું, તો શું હું ધર્મ ભ્રષ્ટ થયો છું? સમાજની અને ધર્મમાંથી આંતરિક પ્રેરણા ખલાસ થયા પછી શું થાય તેનું ઇતિહાસે ઔરંગઝેબના ચરિત્ર દ્વારા આબેહૂબ આપણી સામે વર્ણન કર્યું. એકવાર ભક્તિમાંથી, એકવાર ધર્મમાંથી, એકવાર અધ્યાત્મમાંથી જો જ્ઞાન ચાલ્યું જાય, સમજણ ચાલી જાય, તો પછી પાછળની પરિસ્થિતિ કેવી નિર્માણ થાય છે ને, એ જે ગીતાએ જે સમજાયું એમ અહીંયા આપણો ઇતિહાસ મિર્ઝા રાજા જયસિંહનો ઇતિહાસ છે. તેથી ગીતાકાર કહે છે કે માણસ પાસે શક્તિ છે, માણસ પાસે કર્તૃત્વ છે, માણસ પાસે શૌર્ય તેમજ બધું છે, પણ તે વૈશ્વિક સંસ્કૃતિના રક્ષણ માટે વપરાય નહીં તો એ પાપ જ છે. એમ ગીતા બહુ સ્પષ્ટ કહે છે. માણસને જે શક્તિ આપી છે એ શક્તિનો ઉપયોગ કરી અને સમાજ થોડોક સારો ઉપર આવે ને એના માટે પ્રયત્ન કરવો. ઓછા નામે જાતા પહેલાં એક જ વ્યક્તિને પ્રભુ તરફ વાળવાનો જો આપણે પ્રયત્ન કરશું ને તો પણ આપણે પાપમાંથી મુક્ત થઈ જશું. એમ બહુ સ્પષ્ટ આ શ્લોકની અંદર કહે છે. તેથી ગીતાકાર પાપનું વર્ણન કેટલાક સામાજિક પાપનું વર્ણન કરે છે, કેટલાક આત્મિકનું પાપનું વર્ણન કરે છે, અને કેટલાક વ્યક્તિગત પાપનું અને કેટલાક આધ્યાત્મિક પાપનું વર્ણન કરે છે. વ્યવસ્થા તોડે તે પાપ. આમ 4થા અધ્યાયના 36મા શ્લોકમાં છેલ્લે ભગવાને કહી દીધું કે ભગવાને બનાવેલી જે સૃષ્ટિ છે એ સૃષ્ટિની જે વ્યવસ્થા તોડે છે ને એ બધા પાપી લોકો છે. ભગવાને તો સુંદર સૃષ્ટિ બનાવી અને આપણે 100 વર્ષ સુધી હસતા રહી એ માટે આપણા હાથની અંદર પર્વત આપ્યા, નદી આપ્યા, સુંદર મજાના વૃક્ષો આપ્યા, આવી રીતના પશુ પક્ષી બધું શા માટે આપ્યું? કે એના દ્વારા આપણા 80 વર્ષ હસતા રમતા કિલોલ કરતા આપણા પૂરા કાંઈ જનો આપે ને ખાલી માણસ જ આપ્યો હોય તો શું થાય? હવે બે દિવસે જાતા નથી. ઓલા બાપા કહે ને કે શનિ રવિ ચાલુ રાખો ને, જાતા નથી 2 દિવસ. હવે 2 દિવસ જાતા ન હોય તો 80 વર્ષ કોના આધારે કાઢવા? ભગવાને જો આ સૃષ્ટિનું સર્જન જ ન કર્યું હોય તો કોના આધારે જીવવાનું? ભાઈ માણસ જીવી જ ન શકે. તેથી ભગવાને બનાવેલી સૃષ્ટિ એને સ્વચ્છ અને સુંદર રાખવાનો પ્રયત્ન દરેક માણસે કરવો જોઈએ. આ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા આજથી 5000 વર્ષ પહેલાં આ વાત આપને કહીને ગયા છે. તેથી આ શ્લોકમાં બહુ સરસ રીતે ભગવાન અહીંયા પાપ કૃતમ આ એક મોટો શબ્દ આપીને આપને સમજાવે છે કે ભયંકરમાં પાપ કૃતમ એટલે ભયંકર પાપ કરેલો માણસ હશે એ બધું છોડીને જ્ઞાનરૂપી નાવમાં જો બેસી જશે ને તો હું એને પાપરૂપી સાગરમાંથી પહેલે પાર એમ કરીને આ શ્લોકની અંદર ભગવાન આટલી વાતો સમજાવે કે આવતીકાલે આપણે આવશું ત્યારે 37મા શ્લોકમાં બરાબર ભગવાન આગળ આ જ્ઞાનનો પ્રકરણ ભગવાને ખોલ્યું છે. કેવું? જ્ઞાનની નાવડીમાં આપણે બેસવાનું છે અને જ્ઞાનથી જ બધી સમસ્યાઓ હલ થાય છે એમ ભગવાનનું કહેવાનું છે. તેથી જ્ઞાનનું પ્રકરણ ભગવાને અહીં લીધું છે. એનો વિચાર આપણે હવે આવતીકાલે